Old lights buzz, shadows move. Tonight, it's all about the grit. Bengaluru versus Chennai. One stage, one fight. Hard walks, heavy steps. Fire meets force as the teams from the south battle for every point. The fight begins now. Who will win the night? Coming up is this spicy encounter. It's a southern derby between the Bengaluru Torpedoes and the Chennai Blitz. It's the purples versus the yellows. It's coming up live in just a few moments from the GMC Balayogi Indoor Stadium in Hyderabad. You see, loyalty is a fickle thing. I'll tell you what else is fickle. It's digestion is also fickle because Liulet, who's been just pounding down those dosas, has had an upset tummy and he's away. He's not in the studio. Or is he? Or there's a chance that our friend here in the studio has had a lot of trouble facing the Janta. I thought because Chennai is playing tonight, we'd have him wear a yellow jersey, but instead he's wearing purple. Loyalty is a fickle thing. No, don't go by my colors. I'm like the libero in the team. My loyalties are firmly with the Chennai Blitz. It's just that I'm the ace in the hole. I'm just playing a little bit of espionage here, sports espionage. But make no mistake, Chennai 3-0. The prediction doesn't change. You know what happened the last time he said this, right? Kolkata beat Chennai 3-0. And I know that a lot of the team owners watch these shows very carefully, so careful what you say. Also, I do agree that the team needs to hit a purple patch. Chennai haven't had a great time in that last game, but we've got to talk about where these teams stand. Let's take a look at the points table. Bengaluru have a chance to go top of the table, because if they win tonight 3-0 or 3-1, they will topple Mumbai from the top spot. Remember, Mumbai also the other team that's had a hat-trick of wins 3-3. They're sitting pretty at 9 points, a massive points difference as well. But Bengaluru, just winning tonight, will take them to the top of the table with 4 consecutive wins in a row. Chennai, if they win tonight 3-0 or 3-1, they will go up to number 4 to upset Delhi from that 4th spot. Let's talk about Matthew West first. Clearly, KB, this is his first brush with this league and he's taken to it like fish to water. He's settled in nicely. He's super consistent in all what he's doing. So he's playing a big role in their team. He's the leader. He has the composure. And as we watch the matches, he's giving them so much of quality, of resistance, and he's a pretty tall guy as well. And he's giving the right calls, so he's one of the best setters. Also, he's fairly lucky to have 2 terrific attackers. They talk about PBJ, the peanut butter jelly, and they have Joel Benjamin on one side, and they also have the services of Jalen Penrose. Yep. So it really helps. But yeah, I totally agree with what Carla said over there. Matthew West has been an epitome of composure, and that's really helped the side. The other thing is he's got an American coach to talk to. This David Lee plus Matthew West, all-American combo perhaps helps as well, or am I reading too much into being American, for the coach and the captain? Not at all. From whatever little I've spoken with the players as well, they have been full of praise for David Lee. The fact that he has also been a part of the Prime Volleyball League ecosystem from its inception has helped, and everyone around him, even the support staff, do mention that he's someone who sticks up for the players. And the bond between himself and Matthew West, it helps that they both come from the coast. They've played quite a bit of beach volleyball respectively, and they respect each other. Both Matthew West and David Lee, they cannot speak more highly of each other. So that cohesive bond comes through. David Lee certainly is a dream, and so is this league. In fact, it's a dream that's turned into a reality. Let's remind you very quickly of the league rules. These are the RR Kabul Prime Volleyball League rules, a league stage format followed by the semis. Remember, all teams play 7 league games, and then they will try to play the semi-finals if they qualify in the top 4. All games are a best of 5, and every set is a race to 15 points. If you win 3-0 or 3-1, you get 3 full points. However, if it's a 5-setter, the winning team gets 2, and the losing team gets that 1 consolation point as well. So it is Bengaluru versus Chennai, or is it Bengaluru versus Jerome? Now, Jerome
normally very serious, very focused, very battle-hardened warrior, very gladiatorial in his attitude or body language, but we thought we'll have some fun with him. Here's a fun rapid fire with the great Jerome. I don't want to practice. Just sleep, wake up, breakfast. Super serve me. So just do your job, don't expect anything. Leandro. Luis. Biryani, mutton biryani. I think Samir. Srikanth and Dilip. It's life changer. It certainly is a life changer, this league, for so many players who've been thirsty for a stage like this. It's, of course, season 4, and Jerome Vineet has been one of the stars, a star that was troubled a little bit by the Kolkata Thunderbolts in that last game. The only loss that Chennai have faced, it was a straight sets loss. Kolkata found a way to stop Jerome. How does Chennai work around it? What does Jerome need to do to ensure it's not a repeat of that last game? It also doesn't help that Bengaluru Torpedoes are a very efficient blocking side. That's true. So Chennai will be on guard, and there is a case to be made that an over-reliance on Jerome Vineet has existed, especially when Luis Perotto doesn't get going. And also, this is one of the things that I've had a chat with the Chennai coaching staff as well. I've asked them, why don't they play someone like a Dilip Kumar more enough? They said, hey, but there is Jerome. But there is a lot of onus and pressure on him, but the good thing is he revels in it. He thrives under such pressure. He's done well so far, but he really needs a couple of support acts as well. When he was asked who the selfie expert in the team is, he mentioned Luis Philip Perotto, and so I have to ask the selfie expert in our team what she makes of Perotto. He's got to step up, doesn't he, to help Vineet and take the pressure off Jerome Vineet. Yeah, in attacking, he needs to come up a little, but don't forget, he had 25 serves so far, and out of this 25 serves, he scored 17% aces, and that's one of the top servers in the league. So don't forget, he's playing a big role, and I think he can still put up his attacking game a little more. Yeah, Perotto has in fact won one game for the Chennai Blitz, and maybe he needs to repeat a lot more of that. We saw with Ahmedabad when Angamuttu was struggling a little bit, they took him off and brought in the lefty Harsh Chaudhary, and that seemed to change the game for Ahmedabad. I know you touched upon it a little bit, but is there a strong case for the team to say, all right, Jerome is a big star. If it's not working, we'll take him off court for a while and look at the younger guns. It's an opportunity for the younger guns as well. And I'm sure there are players. Definitely, yes. They've got a couple of promising young setters, and someone like Samir who starts, but also Nanjil Surya who has done well in the setting department. But even when it comes to attacking, I totally agree with you. Just look at the squad, for example. They have the likes of Dilip Kumar, whom I was mentioning a little while earlier. He really needs to be given a consistent go because he's got that quality. He has come back into the Chennai ecosystem after doing very well last year. So he's someone I would really look towards. Tarun Gowda is anyway doing really well for them. So all that you need is an injection of confidence. The bright spot for me here is that Luis Perotto is tracking well. He had a bit of an injury scare during the game last time, but he's tracking well enough, and they really need to repose some faith in the youngsters. There's Ashwin Raj as well. Tarun Gowda has done well, and expect Jerome Vineet to step it up, because I know he likes the big stage. He enjoys doing really well against the big teams, and there is no bigger team than the Torpedoes on form, on reputation, on pedigree. What else is big about this league? It's the innovations. The super point, the Scapegoat super point is fun as well. It's something that teams can call for once every set and only before the team has reached the 12-point mark. And remember, a super point is worth 2 points. The Bank of Baroda super serve as well. Very simply put, it's an ace. It's a service that has not been touched by any opposition player, and it gives the serving team 2 points, and that's what it is.
Right, I know that predictions are a bit of a touchy topic for our friend Arun here, who's completely changed loyalties and he's clearly... No. Let me remind you, my friend, that Chennai still has a better head-to-head record against the Bengaluru Torpedoes. Don't live in the past, my friend. 2-1. And last year we won 3-0. What's happening tonight? 3-0 again. I'm like Glenn McGrath. I put everything on the line and I go all in. 3-0. Very often, these predictions can go wrong, and that means, you know what, on the face. Yes, but I'm willing to cop the flak. Chennai Blitz, don't let me down, please. For you? Sorry for Chennai Blitz, but they're going to lose today. 3-1 against for Bengaluru Torpedoes. You should be wearing the purple here. You know what, I'm going to try and make both these guys happy. I'm going to go 3-2 to the Torpedoes. Let's have a cracking five-setter on this Monday evening. It promises to be a blockbuster clash between the Bengaluru Torpedoes and the Chennai Blitz. Live action coming up on the other side of this break on the Sony Sports Network and YouTube. Stay tuned. Don't miss this one. Hello and welcome to Season 4 of RR Kabul Prime Volleyball League powered by Scapia. It's time for a southern showdown today as a team from the tech capital takes on the champions from the coast. Give it up for the two teams. It is Bengaluru Torpedoes versus Chennai Blitz! A quick toss update. Bengaluru Torpedoes won the toss and opted to receive first. And now let's welcome our referees for the match today. First referee, Mr. Nandakumar, and second referee, Mr. M. I. Shameen. அனைவருக்கும் வணக்கம் and welcome to RR Kabul Prime Volleyball League powered by Scapia Season 4 and match number 19 நம்ம சென்னை பிளேட்ஸ் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இன்னைக்கு மோத போறாங்க GMC பலயோகி இண்டோர் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத்ல. சென்னை பிளிட்ஸுக்கு முதல் தோல்வி லாஸ்ட் மேட்ச்ல நம்ம பார்த்தோம், ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் தோல்வி இருந்து அதில் மீண்டு வர பார்ப்பாங்க. இப்போதைக்கு டேபிள்ஸ்ல 7வது இடத்துல இருக்காங்க. அண்ட் பெங்களூருவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை, ஆடின 3 மேட்சும் விக்டரி அண்ட் 2வது பொசிஷன்ல இருக்காங்க. சென்னை இன்னைக்கு பெங்களூருக்கு முதல் தோல்வியை கொடுப்பாங்களா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, எல்லாரும் தயாரா இருங்க. சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10 தமிழ்லையும் யூடியூப்ல பிரைம் வாலிபால் லீக்ல நீங்க லைவா பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ டீம் இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கான நேரம். After a straight sets loss in their last outing, this team is certainly thirsty to turn it around. Will they? Let's welcome the Chennai Blitz!
சென்னை பிளிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 போட்டிகள், அதில் 4 பாயிண்ட். அவங்க வெற்றி பெற்ற 2 தருணங்களும் 5 செட்டர்ஸ். ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு, அவங்களோட கேப்டன் ஜெரோம் வினித் மீது அபரிமிதமான ஒரு பிரஷர் இருக்கா, கொஞ்சம் ஓவர் ரிலையன்ஸ் இருக்கா, மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு. பட் அதெல்லாம் அவர் சிரித்துக்கொண்டே சமாளிக்கிறார். அவர் பின்னாடி சிரித்துக்கொண்டே வரும் அந்த பிரேசிலியன் சூப்பர் ஸ்டார் லூயிஸ் பிலிப்பே பெரோட்டோ, அவர் மீதும் பெரிய நம்பிக்கை இருக்கும். அண்ட் சென்னை அவர் இன்னைக்கு சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஹருண் அஹமத் கான் இந்தியாவுக்கு ஆடின வீரர், ஐஓபிக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு மிகப்பெரிய வீரராக கோச்சா இருந்திருக்காரு. அண்ட் ஒரு குவாலிட்டி டீம் தருண் கவுடா இன்னும் வலிமை கூட்டியிருக்காரு இந்த அணிக்கு. Sitting pretty on number 2. Will their magic continue? Let's welcome the Bengaluru Torpedoes. பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இந்த சீசன்ல 2வது இடத்துல இப்போதைக்கு இருக்காங்க. அதற்கு காரணம் ஆடின 3 மேட்சுமே அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. முதல் மேட்ச் மட்டும்தான் 5 செட் வரைக்கும் போச்சு. கோவா கார்டியன்ஸ் எதிர்க்க ஒரு விக்டரி, அண்ட் அதுக்கப்புறமா கொல்கட்டாவை எதிர்த்தும் சரி, கொச்சி எதிர்க்கும் சரி 3-1 ஜெயிச்சு சூப்பராக செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் மேத்யூ வெஸ்ட் தலைமை தாங்குறாரு பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு. அண்ட் அவர் மட்டும் இல்லாமல் அவரோட சேர்த்து சேதுவா இருக்கட்டும், முஜீபா இருக்கட்டும், ஜோவல் பெஞ்சமினா இருக்கட்டும், டோட்டலா அந்த அணி முழுக்க செயல்பட்டதுனால தான் இந்த சீசன்ல இன்னும் தோல்வி பெறாம 3 மேட்ச் ஆடி 3 விக்டரியோட இருக்காங்க. ஓகே, பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இன்னைக்கு சென்னை பிளிட்ஸை மோத போறாங்க. யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்பொழுது தேசிய கீதம் Requesting all those who can stand to please rise for the Indian national anthem. అందరూ దయచేసి నించోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. வெல், 2 அணிகளும் மிக அழுத்தமா இருக்காங்க. இது தென்னிந்திய டாபி, சவுத் இந்தியன் டாபியில மிக முக்கியமான ஒரு ரைவல்ரி இது. சென்னை பிளிட்ஸ் 2-1 அப்படிங்கிற ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்ட் ஃபேவரபிளா வச்சிருக்காங்க. பெங்களூருக்கு எதிராக கடந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த போட்டியும் 3-0 ஜெயிச்சிருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் பழைய கதை அப்படின்னு சொல்ல விரும்புவாங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ். ஏன்னா இங்க இருக்கிற ஒரு வீரர் அங்க போயிருக்காரு, அங்க இருக்கிற ஒரு வீரர் இங்க வந்திருக்காரு. ஜோயல் பெஞ்சமின் இப்போ பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு ஆடுறாரு. அண்ட் முன்னாடி பெங்களூருக்கு ஆடிட்டு இருந்த தருண் கவுடா இப்போ சென்னை அணியின் மஞ்சள் நிறத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கார். சற்று முன்பு டாஸ் நிகழ்ந்தது மேத்யூ வெஸ்ட் மற்றும் ஜெரோம் வினித். அண்ட் பெங்களூரு டாஸை வென்று நாங்கள் ரிசீவ் செய்கிறோம்னு சொல்லிருக்காரு. 2 டீமோட கேப்டன்ஸும் 2 அணிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வீரர்களா இருக்காங்க ஆன் த பார்க் அண்ட் ஆஃப் இட். பெங்களூரு டார்பிடோஸோட லைனப் பார்க்குறோம். கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட் சிறந்த செட்டரா இருக்காரு. அண்ட் அவர் செட் பண்ணி கொடுத்தா ஜோயல் பெஞ்சமினா இருக்கட்டும், சேதுவா இருக்கட்டும் கரெக்டாக அட்டாக் பண்ணி பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் நிதின் மென்ஹாஸ் அவர் சிறப்பாக ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அண்ட் இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு லைனப்பில். அண்ட் ஜாலன் பென்ரோஸ் ஒரு யூனிவர்சலாக சூப்பராக மேத்யூ வெஸ்ட்டுக்கு துணையாக இருக்காரு, நல்லாவே அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் சிறந்த மிடில் பிளாக்கராக முஜீப் இருக்காரு, உயர்ந்த மனிதர். இதுதான் பெங்களூரு டார்பிடோஸை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வச்சிருக்கு. அதையும் தாண்டி அவங்களுடைய ஹெட் கோச் டேவிட் லீ அவங்களுடைய ட்ரைனிங்கும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஏன்னா அவருடைய சாதனையுமே அப்படி 2008 பீஜிங் ஒலிம்பிக்ஸில் தங்கமும் 2016 ரியோவில் பிரான்ஸ் மெடலும் வாங்கினவர். அண்ட் இப்போ பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு சீசனாக ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பெங்களூரு செம்ம ஃபார்மில் இருக்காங்க. சென்னை பிளிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஸ்டார்டிங் லைனப்ல பிளாக்கர்ஸ் சூரஜ் மற்றும் ஆதித்ய ராணா, ஜெரோம் வினித் அட்டாக்ல தருண் கவுடாவோட இணைந்து செயல்படுவார் லூயிஸ் பெரோட்டோ இன் கம்பெனி. சமீர் பிரதான செட்டராக ஸ்டார்ட் பண்றாரு. ஒரு சாலிட் ஃபர்ஸ்ட் 6
நிச்சயமா போக போக நிறைய மாற்றங்கள் பார்க்கலாம். பட் சூரஜ் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தார் போன ஆட்டத்துல. பெராட்டோ லேசா காயம் இருந்தது அவருக்கு ஆட்டத்தின் பொழுது. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து மீண்டு வருவதை பார்த்தோம். ஹருண் அஹமத் கான் சென்னை பிளிட்ஸ் அணியோட ஹெட் கோச் அண்ட் ரொம்ப டிட்டர்மிண்டா இருப்பாரு. அவரும் இந்தியாவுக்கு விளையாடிய ஒரு வீரர், பதக்கங்கள் வென்ற வீரர். ஸோ இந்த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆடுவது என்னங்கிறது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். முதல் ரெஃப்ரி கேரளத்தை சேர்ந்த நந்தகுமார், ரெண்டாவது ரெஃப்ரி இவரும் ஒரு லோக்கல் பாய், ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த இன்டர்நேஷனல் ரெஃப்ரி முல்லா இலே ஷமீம். இன்னைக்கு செகண்ட் ரெஃப்ரி டியூட்டிஸ். 2 ரெஃப்ரிஸ் இருப்பதற்கு காரணம் நிறைய வேலை இருக்குங்க. அதை தவிர வீடியோ ரெஃப்ரிஸும் இருப்பாங்க. ஜேலன் பென்ரோஸ் என்ன ஒரு ஸ்டாரா திகழ்ந்திருக்காரு. அவரோட ஆஃப் கோர்ட் பேச்சுகளும் அவ்வளோ அழகா இருக்கு கேட்பதற்கு. கோர்ட்ல வலது பக்கம் மஞ்சள் நிறத்துல சென்னை பிளிட்ஸ், இடது பக்கம் ஆல் பர்பிள்ல பெங்களூரு டார்பீடோஸ். மிடில் பிளாக்கர் முஜீப். பெராட்டோ மீது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கும். சர்வீஸை சரிபட செய்யணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். சமீர் செட்டிங் நல்லா செய்வாரு. பட் இன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பது நாஞ்சில் சூர்யா ஒரு கட்டத்துல இந்த ஆட்டத்துல உள்ள வருவது. அதே மாதிரி திலீப் குமாருக்கும் ஒரு சில தருணங்கள்ல வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட ஒரு கருத்து. இதுல தாழ்மையான கருத்து. இதோ லெட்ஸ் பிளே சவுத் இந்தியன் டார்பி தொடங்கியாச்சு. சர்வ் போட தயாரா இருக்காரு சென்னை பிளிட்ஸோட கேப்டன் ஜெரோம் வினித். இந்த முதல் சர்வ் டேக் ஆஃப் ஆகல. இந்த ஜெட் கொஞ்சம் ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட். இது ஆட்டத்தின் தொடக்கம் மட்டுமே. பெங்களூரு முதல் பாயிண்ட குவிச்சிருக்காங்க. நேரா ஆதித்ய ராணா மேல முதுகுல பட்டது. இதனால தாங்க வீரர்கள் வந்து தலைக்கு பின்னாடி அந்த 2 கையை சேர்த்து வெறுப்பதற்கு காரணம் என்ன, சர்வ்ஸ் இந்த மாதிரி தவறா போனா ஃப்ரண்ட் ரோல இருக்கிற பிளாக்கர்ஸ் மீது படக்கூடாதுன்னு. சேது ரொம்ப நல்ல சர்வ். ஷாட் செட் அப்படியே போயிடுச்சு. ஆன் டூ. திரும்ப பெட்டர் செட். பெராட்டோ ரீகால் பண்ணாரு. அண்ட் அந்த பிளாக் அந்த அளவுக்கு திடமால. தலா ஒரு பாயிண்ட் இப்போ சென்னை மற்றும் பெங்களூரு. மீண்டும் வந்தாச்சு. அண்ட் பெரோட்டோ உடைய அந்த அட்டாக்ல முதல் பாயிண்ட்டும் கிடைச்சது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அற்புதமான நெட் அண்ட் ரிச் சூப்பர் டிஃபென்ஸை நம்ம பார்த்தோம் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கிட்டேண்டு. ஆனால் அதுக்கப்புறமா பாலை ரெக்கவர் பண்ணி சென்னை பிளேட்ஸோடைய பெரோட்டோ சூப்பராக அங்கே ஃபினிஷ் பண்ணார். மேவே கேப்டன் சிறந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காரு பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு. ஒரு எக்ஸலண்ட் டிஃபென்ஸ் அங்கே மேத்யூ வெஸ்ட் கிட்டேருந்து. பட் இறுதியில் பாயிண்ட் என்னவோ சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கம். பவர்ஃபுல் சர்வ். ஆனா அதோட பவர்ஃபுல்லா இங்க அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க ஜேலன் பென்ரோஸ். இந்த அமெரிக்கன் கரெக்டா பயன்படுத்தி இங்க பினிஷ் பண்ணிருக்காரு. சென்னை பிளிட்ஸ் இந்த ஸ்பைக் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. மேத்யூ வெஸ்டுக்கு ஒரு வகையில வேலை ஈஸியாவது என்னன்னா, ஒன்னு பென்ரோஸ் இல்ல ஜோயல் பெஞ்சமினுக்கு செட் பண்ணா போதும். ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் இந்த முறை அளித்தது ஜேலன் பென்ரோஸ். என்ன ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்திருக்காரு இவர். இன்ஸ்பிரேஷனல் வீரர். பென்சில்வேனியா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் வாலிபால் நிறைய ஆடி இருக்காரு. சம டம்ப். எலிமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் தேவை. அதை அங்க அழித்து தந்தது அங்க சமீர் சௌத்ரி, அவங்களோட ஃப்ரண்ட் லைன் செட்டர். போன மேட்ச்ல சமீருக்கு பதிலாக நாஞ்சில் சூர்யா வந்து ஒரு கலக்கினதை பார்த்தோம். இவருக்கு பாயிண்ட் டு ப்ரூவ் ஆரம்பத்திலே. அண்ட் நல்ல விஷயம் அந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான இன்ட்ரா டீம் போட்டி, டீமுக்குள்ளே இருக்கிற போட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. நல்ல விஷயமும் கூட. பிளேயர்ஸை புஷ் பண்ணும், உந்தி தள்ளும். இன்னும் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை மெருகேற்ற ஒரு கட் பால். ஜோயல் பெஞ்சமின் இந்த முறை. ஜேலன் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா ஜோயலும் எடுப்பாங்க. டபுள் ஜே அட்டாக். ஒரு பக்கம் ஜேபி, இன்னொரு பக்கம் ஜேபி. ஓங்கி ஒரு அடி இன்சைட்ல அடிச்சாரு. அது ஈஸி இல்லை அந்த மாதிரி ஷாட் மேக்கிங். பட் என்ன ஒரு பிளேயரா இருந்திருக்காரு ஜோயல் பெஞ்சமின். நேஷனல் லெவல்ல நிறைய லாரன்ஸ் ஆல் இண்டியா யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் கலக்கியிருக்காரு. பிரான்ஸ் மெடல் வின்னிங் தமிழ்நாடு டீமோட ஒரு உறுப்பினராகவும் இருந்தாரு. இந்த முறை ஒரு நெட் பால் சென்னைக்கு ஒரு பாயிண்டாக வந்த வண்ணம் உள்ளது. 3-3.
எதுவும் செஞ்சிருக்க முடியாது. டேப்பை தாண்டி அடிச்சாச்சு, மேலே தான் போச்சு. அண்ட் சூரஜ் சௌத்ரி அங்கே ஃபினிஷ் பண்ணார் சென்னை பிளிட்ஸ்க்காக. ரொம்பலாம் வந்து முன்னிலைக்கு விடுறதில்ல. பெங்களூரு லீட் பண்ணலான்னு நினைக்கும் போது உடனே பாயிண்ட் எடுத்து சமநிலைக்கு கொண்டு வராங்க. சென்னைக்கு இந்த மேட்ச் ரொம்ப முக்கியமும் கூட. ஏன்னா கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் எதிர்க்க அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் செட் தோல்வி கடந்த மேட்ச்சில். ஸோ அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிற மாதிரி தான் இங்கே ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ இந்த சர்வீஸ் எரர் டார்பிடோஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக போகும்னு பார்க்கலாம். ஜோயல் பெஞ்சமின் சர்வ் செய்ய ரெடி ஆயிட்டாரு. தூத்துக்குடி பையன், லாஸ்ட் இயர் சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு ஆடினவர். நல்ல ஒரு டிங், இந்த முறை போட்டார் ஒரு பாடு. அங்க சென்னையை சேர்ந்த ஒரு வீரர், சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு ஆடின ஒரு வீரர் போன ஆண்டு ஜோயல் பெஞ்சமின் சர்வ் பண்றாரு. இங்க முன்னாடி பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு ஆடின தருண் கவுடா ஒரு சக்க போடு போட்டிருக்காரு. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் இந்த கர்நாடகாவை சேர்ந்த இளைஞரிடமிருந்து. முதல்ல ஒரு நல்ல பேரி தான் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஓங்கி அடிச்சார், ஒரு சுத்தியல் அடி, சாட்ட அடி. 4 தருண் கவுடா ஒரு ஸ்டாரா இருந்திருக்காரு சென்னைக்கு இந்த சீசன். தரமான ஒரு வீரர். ஓ, நல்ல சர்வீஸ். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஃபார் ஹிம் அது உள்ள விழல. பட் ஆங்கிள் கரெக்ட், அந்த ஐடியா கரெக்ட். அந்த பெரிமீட்டர் டிஃபென்ஸை டெஸ்ட் பண்ண பார்க்கிறாரு பெங்களூரு. சர்வீஸ் எரர் பார்க்குறோம். சென்னை 3 சர்வீஸ் எரர் கொடுத்துட்டாங்க. டோட்டலாக பெங்களூரு 5 பாயிண்ட்ல ஃப்ரீயா பாயிண்ட்ஸே ஒரு 3 வந்திருக்கு சென்னை பிளிட்ஸ்னால. ஸோ இந்த எரர்ஸை கண்டிப்பாக குறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. முஜீப் சமீர் செட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் போட்டாருங்க. கஷ்டமான ஒரு ஷாட், ஆனா கரெக்டான ஒரு அக்யூரேசி இருந்தது. அண்ட் இதுதான் தேவை சென்னை கிட்ட இனிமேல். பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்பைக்கோட இப்போ 5 ஆல். இது நல்ல யுக்தி. ஜெரோம் இனித்த ஸ்பேரிங்கா பயன்படுத்துறாரு சமீர். பேக் செட் இந்த மாதிரி அவருக்கு அளித்ததை பார்த்தோம். கொடுத்த உடனே டவுன் த லைன். அண்ட் ஜெரோம் இனித்த நீங்க எவ்வளவு ஸ்பேரிங், அதாவது எவ்வளவு சாமர்த்தியமா சமயோஜித புத்தியோட யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளோ இன்னும் பயனளிப்பாரு. போன மேட்ச்ல சற்று தொய்வு உற்று காணப்பட்டார் ஜெரோம் இனித். எல்லா செட்ஸும் அவரை நோக்கி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஓவர் டிபெண்டன்சி அவர் மீது பார்த்துருக்கோம். 5-5. அண்ட் விஷ்ணுவர்தன் இடது கை சர்வீஸ் நல்லா போடக்கூடிய ஒரு வீரர். டிஜி வைஷ்ணவ் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர். ஆல்ரெடி இன்டர் காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நல்ல போல்டா தைரியமா ஆடுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுத்திருக்காரு. அவரோட சென்னை பிளிட்ஸ் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்மே ரொம்ப உயர்வா பேசுறாங்க இவரை பற்றி. ஓகே, மேட்ச்ல மொத்தம் 4 சர்வீஸ் எரர்ஸ். அது எல்லாமே சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்டே வந்திருக்கு. குட் சர்வ், ஆனா நல்ல ஒரு பிளாக்கும் பண்ணிருக்காங்க பெரோட்டோவை. பட் நினைச்ச மாதிரி போகல. பட் எக்ஸலென்ட் ரீடிங் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கிட்டேருந்து. இருந்தாலும் பெரோட்டோவோடைய அந்த பவர்ஃபுல் ஸ்பைக் கோட்குள்ள கொண்டு வர முடியல. சமீர் அழகா ஒரு லாங் செட் பண்ணாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட் மற்றும் நிதினை நோக்கி கொடுத்தாரு பெரோட்டோ. அதுக்கு பலனும் கிடைச்சிருக்கு. ஹருண் அகமத் கான், ஹெட் கோச் ஆஃப் சென்னை பிளிட்ஸ், அவரும் ரொம்ப ஹாப்பி. முன்னாள் இந்தியன் வாலிபால் பிளேயர், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல இப்போ பணியாற்றிட்டு இருக்காரு. லாங் பால், ஜோவல் எக்ஸலண்டா பிளேஸ் பண்ணாரு. இந்த முறை வேகமா போகல, கேப்ப பார்த்தாரு. அண்ட் அதோட இங்க அசால்ட் சேது ஃபினிஷ் பண்ணத பார்க்கிறோம். பெங்களூரு இந்த மாதிரி கில்லிங் இட் சாஃப்ட்லி, ஸ்மார்ட்டா ஆடுவதில் ஜகஜால கில்லாடி சேது அவரோட கேமை மென்மேலும் வளர்த்திருக்காரு. கஸ்டம்ஸில் பணிபுரியும் ஒரு ஊழியர் சேது இங்க கஸ்டமரி ஆக்கியிருக்காரு. இந்த மாதிரி அற்புதமான பால்ஸ் எடுக்க திரும்ப ஒரு பெரிய சர்வ் போடுவதற்கான முயற்சி. அது இரட்டை முனை கத்திங்க, சில சமயம் ஒர்க் ஆகாது. சர்வீஸ் எரர்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் பல முறை. ஒரு டீமுக்கு பாதகமாக இருந்திருக்கு இந்த ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல. சர்வீஸ் எரர்ஸை யார் மினிமைஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடுதுங்க. லூயிஸ் பிலிப்பே பெரோட்டோ சம சர்வ், செகண்ட் பால் உள்ள வச்சிருக்காரு. சம்ஹவ் இதை பயன்படுத்த முடியுமா? திரும்ப தருண் கவுடாவை நோக்கி போனாங்க ஜோன் 4. மீண்டும் ஒரு ஜவுஸ், தருண் கவுடாவும் அங்க மேத்யூ வெஸ்டும். அதுக்கப்புறமும் இந்த பாயிண்ட் தொடருது. ஆதித்ய ராணா இன்வால்வ் ஆனாரு. ஜெரோம் இனித் ஆஃப் பொசிஷன், ஜஸ்ட் அபவுட் இன். ஜோயல் அண்ட் அவர் ஃபைனலா உள்ள வச்சார். திரும்பவும் பாருங்க அவரோட
இன்சைட் பகுதியில இருந்து அடிச்சிருக்காரு. பட் பந்து உள்ள உழல, வெளியில போயிருக்கு. பட் ரிவ்யூ எடுக்கிறாங்க பெங்களூரு. டேவிட் லீ absolutely not happy. பந்து வெளியில போயிருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்த உடனே நோ சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிவ்யூ எடுத்திருக்காரு. ஒரு டீமுக்கு ரிவ்யூ ஃபார் பால் இன். தலா 3 ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ அதை தான் செக் பண்ணுவாங்க, பால் இன்னா அவுட்டா. எதற்காக ரிவ்யூ எடுக்கிறீங்கிறத 10 வினாடியில் நீங்கள் எடுத்து காட்டணும். வெரி க்ளோஸ் டு கால். அண்ட் ரிமெம்பர், ஓவர்வெல்மிங் எவிடன்ஸ், கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ். ஒரு ஆன் கோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரி கொடுத்த டிசிஷனை மாற்றி அமைப்பதற்கு கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் இல்லைனா முதல் ரெஃபரி என்ன டிசிஷன் கொடுத்திருக்காரோ அது அப்படியே நிலைத்து நிற்கும். திக் நொடிகள் 2 அணிகளுக்கும். அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்டோட விளிம்புல இருக்கும். ரிவ்யூ சக்சஸ்ஃபுல் என்று அளிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த பாயிண்ட் பெங்களூரு பக்கம் போகும். ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மூமெண்ட். பெங்களூரு டார்பிடோஸ் 8, சென்னை 7. பரபரப்பான முதல் செட்ல அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம். வெல்கம் பேக். அண்ட் அமுல் கூல் எமர்ஜிங் பிளேயரோடைய நாமினிஸ் பார்க்குறோம். 25 வயது தான் மேக்ஸிமம் இருக்கணும். அண்ட் இந்திய அணிக்கு ஆடி இருக்கக்கூடாது, அன்கேப் பிளேயராக இருக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஆதித்யா ராணா சென்னை பிளிட்ஸை சேர்ந்தவர், 20 வயது, சிறப்பாக ஆடிட்டு இருக்காரு. அண்ட் கூடவே பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு இப்போ கலக்கிட்டு இருக்கிற ஜோயல் பெஞ்சமின், அவருக்கு 21 வயது. முகமது ஜசீம் டெல்லிக்காக சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காரு. அபினவ் சாலார் அண்ட் நேற்று கலக்கின நந்தகோபால் சுப்பிரமணியம் அகமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸ்க்காக. இவங்க எல்லாரும் இப்போதைக்கு அமுல் கூல் எமர்ஜிங் பிளேயர் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. முதல்ல முடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த அவார்ட் கிடைக்கும். அண்ட் எக்ஸலண்ட் ரிவ்யூ பெங்களூரு டார்பிடோஸ். கடந்த பாயிண்ட் சென்னைக்கு கொடுத்தாங்க, பட் ரிவ்யூ கரெக்டாக டேவிட் லீ எடுத்து பாயிண்ட்டை சம்பாதிச்சிட்டாங்க. ஆட்டம் தொடருது. ஜெரோம் வினித்தோட ஆட்டமும் இன்னும் உக்ரம் ஆவேசம் பெறுது. எப்பெல்லாம் பாயிண்ட் தேவையோ ஆபத் பாந்தவனா ஜெரோம் வினித் அணியின் தலைவர் வந்த வண்ணம் இருப்பாரு. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் என்ன ஒரு அனுபவம் மிகுந்த ஒரு அட்டாக்கருங்க. அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த விவசாயி மகன். அவர் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து பல கடினங்கள் பல இன்னல்களை தாண்டி வாலிபால் உலகத்தில் வெற்றி கொடி நாட்டியிருக்காரு. கேரளத்தில் பிபிசிஎல்ல பணிபுரியறாரு. 3 ரிவ்யூஸ் சென்னைக்கு பாக்கி இருக்கு. திலீப் குமார், இவரை பற்றி தான் இந்த மேட்சோட தொடக்கத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இவரோட பங்களிப்பு பெருசா இருக்கும். கண்டிப்பா கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருந்திருக்கும் அந்த சர்வ் செய்யும் போது. மிகுந்த ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வருபவர் திலீப் குமார். அவர் வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். அங்கேருந்து எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில தட்சிணாமூர்த்தி அவர்களால் அடையாளம் காண்பிக்கப்பட்டவர். இங்க சாரங் சாந்திலால் கேசிபியோட வீரர், கேரளத்தை சேர்ந்தவர். கேசிபியில் இப்போ நம்ம மலையாளம் காமெண்டேட்டர் நண்பர் டினு ஆண்டனியோட இணைந்து விளையாடிருக்காரு, பணிபுரிகிறாரு. பெங்களூரு டார்பிடோஸோட வீரராக இருந்திருக்காரு, மேனேஜராகவும் இருந்திருக்காரு முதல் 2 சீசன்ல. பிளாக் செய்யப்பட்டது. அண்ட் அதனால சென்னைக்கு பாயிண்ட். ஏன்னா அந்த ஆங்கிள் ரொம்ப அழகா அடிச்சாங்க. அதனால ஹருண் அஹமத் கான் உடனே ஒரு தம்ஸ் அப். அதுதான் நீங்க செய்யணும். ஆங்கிள்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்க. வாலிபால் ஒரு அற்புதமான விளையாட்டு. ஆங்கிள்ஸை மையப்படுத்தி கொள்ளும் விளையாட்டுங்க. பாருங்க தருணோட எங்க அடிக்கிறார் பாருங்க.
ஜோன் 4ல ஒரு ஆங்குலர் டயகனல் அப்ரோச், அதுதான் அவருக்கு வெற்றிக்கு வழிவகுத்து கொடுத்திருக்கு. 9-9 டென்ஸ் ஓபனிங் செட். அந்த பேக் செட் பயன்படுத்தி இருக்காரு. இவரை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியல. ஜோயல் பெஞ்சமின் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு ஒரு பக்கம் சேது, ஒரு பக்கம் ஜோயல்ன போது டக்குன்னு இங்க சென்னை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பைக்கை நிகழ்த்தி டக்குன்னு லீடுக்கு போறாங்க. எதுவுமே செய்ய முடியல அங்க சென்னை பிளிட்ஸால. எல்லாரும் அப்படியே யோசிக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பரா பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட். 2 அணிகளுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கு. ஒரு செட்டில் நீங்க ஒரு முறை எடுக்கலாம். அது மேக்சிமம் நீங்க 11 புள்ளிகள் இருக்கும்போது மட்டும்தான். இப்போ சென்னை 9, பெங்களூரு 10. ஒரு ரொம்ப நல்ல சர்வ் பேச எடுத்தாரு சர்வ்ல. பட் ஜெரோம் முறியடிக்கப்பட்டிருக்காரு. திரும்பவும் பாருங்க, பார்க்காங்க பெங்களூரு. ஒரு அசாதாரண டபுள் பிளாக் அதை நிகழ்த்தியதில் பெரும் பங்கு ஜிஷ்ணு. அதை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே போய் அவங்க கோச் டேவிட் லீயோட ஒரு செஸ் பம்ப். எக்ஸலண்ட் நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக். முஜீபும் எம்பினாரு. பட் ஜிஷ்ணு அங்க பாருங்க, லியாண்டர் பேஸ், மகேஷ் பூபதி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த செஸ் பம்ப் செலிப்ரேஷன் பிரபலப்படுத்தினாங்க இந்தியாவில். அதை தான் செஞ்சிருக்காரு. இங்க கூலா கெத்தா சர்வ் போடுற ஜோயல் பெஞ்சமின். நல்ல வேவ் அட்டாக். பட் லூயிஸ் ஃபெலிப்பே பெரோட்டோ திரும்ப ஆஃப் பேலன்ஸ். நல்ல ஜெஸ்டர் அங்க. ஜேலன் பென்ரோஸ் டக்குன்னு அவரை தூக்கி விட்டார், எழுப்பி விட்டார். பட் பெங்களூரு 9-9 இருந்த நிலையிலிருந்து டக்குன்னு 3 புள்ளிகள் முன்னிலை. ஒரு பைப் செட் ஆஃப் வேவ் அட்டாக் கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் பேலன்ஸ். ஒரு ஸ்டேபிள் பேஸ் இல்ல அவர் எழும்பும் போது. அதனால டக்குனு கீழே விழுந்துட்டாரு. டேவிட் லீ எக்ஸ்டாட்டிக். சமநிலையில இருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ் டக்குன்னு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு லீடும் இப்போ சிறப்பா இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது நெட் ரிச் டாப் 5 லிபேரோஸ்ல டெல்லி டூஃபான்ஸுக்கு கலக்கிட்டு இருக்கிற ஆனந்த் முதல் இடத்துல இருக்காரு. அண்ட் ஆலன் ஆஷிக் கொச்சிக்காக எக்ஸலண்டா டிஃபெண்ட் பண்றாரு. பிரபாகரன் அகமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸ்க்காக நேத்து எந்த அளவுக்கு சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்ணாருன்றதை பார்த்தோம். அண்ட் ஆதர்ஷ் கேலிக்கட் ஹீரோஸ்க்காகவும். அண்ட் இதோ இந்த மேட்ச்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்காக மிதுன் குமார் அவர்கள் நிறைய டிஃபென்ஸை நிகழ்த்திட்டு இருக்காங்க. உண்மையாவே லிபேரோஸ்குள்ள ஒரு நிறைய போட்டி இருக்கும் இந்த சீசன்ல. ஏன்னா எல்லா லிபேரோஸுமே அந்த அளவுக்கு சிறந்து விளங்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ பெங்களூரு டார்பிடோஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் லீட்ல இருக்காங்க. இந்த சீசன்ல ஒரு தோல்வியும் பெறல. ஜோயல் என்ன ஒரு அற்புதமான வீரர். லாஸ்ட் இயர் 55 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாரு சென்னை பிளிட்ஸ்க்காக. 52 அதுல அட்டாக் பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி அட்டாக் அவர் நிறைய செஞ்சாரு. பட் அவருக்கு எதிராக இப்போ சூரஜ். கொல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ்க்கு எதிராக முதல் செட்ல சென்னை ரொம்ப வலிமையா ஆரம்பிக்கும் பொழுது சூரஜ் சௌத்ரியோட ஆற்றல், அவரோட பங்களிப்பு பெருசா இருந்தது. அது தேவை. மிடில் இருந்து நிறைய அட்டாக்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணலாம், அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. நேரா லிபேரோவை நோக்கி அடிக்கப்பட்ட பந்து. பெங்களூரு லைட்டா நிலை குலைந்து இருந்ததை பார்த்தவங்க மிதுன் குமார் எதுவும் செய்ய முடியல. ஆல்ரைடி இப்போ தருண் கவுடா சர்வ் செய்வதற்கான நேரம். இன்னும் ஒரு பிரமாதமான ஒரு கரியராக அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கு. ஃப்ரீ பால் பயன்படுத்தினாங்க. நல்ல சர்வ் என்ன செய்யக்கூடும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இலக்கணம். அதனால்தான் தருண் கவுடாவோட டீம்மேட்ஸ் குறிப்பா அங்க லிபேரோ ஸ்ரீகாந்த் அப்படியே அவர் மேல பச்சை குதிரை தாண்டுற மாதிரி பாஞ்சாரு. நேரா மிதுன் குமார் கிடைச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் சரியா இல்ல, பயன்படுத்தினாங்க. இப்போ பேக் டு பேக் 2 புள்ளிகள் சென்னை இருக்கு. டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க பெங்களூரு. மீண்டும் வந்துட்டு இருக்காங்க இங்க சென்னை பிளிட்ஸ். ஏன்னா 9-12 பின்னடைவுல இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இப்போ டக்குன்னு பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு. ஸோ வெறும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் பின்னடைவு. பட் பேங்க் ஆஃப் பரோடா டாப் 5 சர்வர்ஸ் பார்க்குறோம். அண்ட் அதில் சென்னை பிளிட்ஸை சேர்ந்த லூயிஸ் பெரோட்டோ 4 புள்ளிகளோட 3வது இடத்துல இருக்காரு. அண்ட் முதல் இடத்துல மும்பை மீட்டியாஸோட அபினவ் சாலாரும், ரோஹித் யாதவ் கோவா கார்டியன்ஸ்க்காக 2வது இடத்துல. அண்ட் கொல்கட்டாக்காக மார்டின் டகவர் அண்ட் ஜார்ஜ் ஆண்டனி. நேற்று அவருக்கு பிறந்த நாளும் இருந்தது. சூப்பராக டெல்லி டூஃபான்ஸும் ஜெயிச்சாங்க. அண்ட் இங்கேயும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா டாப் 5 சர்வர்ஸில் 5வது இடத்துல இருக்கிறத பார்க்குறோம். ஓகே, ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட். நீங்கள் 11 புள்ளிகள் மேக்ஸிமம் இருக்கிற வரைக்கும் எடுக்கலாம். பட் சென்னை பிளிட்ஸ் எடுப்பாங்களா என்னன்றது தெரியல. ஓப்பனிங் செட் டார்பிடோஸ் 12, சென்னை பிளிட்ஸ் 11. மீண்டும் தருண் கவுடா மேங்களூர் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார். அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியிலையும் இன்னும் அவர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. நல்ல ஒரு டிஃபென்சிவ் ஒர்க். தருண் திரும்ப
ரெண்டாவதுல பால் போயாச்சு உள்ள. அதுக்கப்புறம் லூயிஸ் பிலிப்பே பெராட்டோ சாம்பா சாக்கர் மட்டும் இல்ல, சாம்பா வாலிபாலும் ஆட முடியும்னு காமிச்சிருக்காரு இந்த பிரசிலியன். பெராட்டோ மேட்சை புரட்டி போட்டிருக்காரு. இந்த நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக். இந்த முறை ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் 1-on-1 பிளாக் செஞ்சு நிகழ்த்தினது பெராட்டோ. அண்ட் ரைட் பேக் ஆன் ட்ராக் சென்னை. 9-12 இருந்தாங்க, தொடர்ந்து 3 புள்ளிகள். இவர் 8 புள்ளி கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு தருண் கவுடா. அந்த சர்வீஸ் ஸ்ட்ரீக் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. கொஞ்சம் அதிகமா ஆசைப்பட்டாரு, அதிகமான ஒரு மொமெண்டம், ரொம்ப ஏர்லியான ரிலீஸ், பால் ஆப்டிமல் ஹைட்ல வரல. இதுதாங்க சென்னைக்கு பிரச்சனையா இருந்திருக்கு. அரை டசன் சர்வீஸ் எரர்ஸ், just not acceptable. அண்ட் அரை டசன் சர்வீஸ் எரர்ஸ் ஒரு செட் முடிவதற்குள்ள நிச்சயமா ஒரு ஏரியா ஆஃப் கன்சர்ன் தான் சென்னைக்கு. அண்ட் பெங்களூரு பாருங்க, இன் கான்ட்ராஸ்ட் ஒரே ஒரு சர்வீஸ் பிழை மட்டுமே. முஜீப் தருண் கவுடா நோக்கியே வந்தது. அண்ட் பெரோட்டோ இன்னைக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு, பட் நல்ல ஒரு ரெக்கவரி பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கிட்ட இருந்து. அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார் இந்த முறை சூரஜ் சௌத்ரி. இந்த ரேலியில தொடர்ச்சியா ஆரம்பத்திலே சென்னை பக்கம் தான் போச்சு, பட் கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும். பெங்களூரு டார்பிடோஸ் பெரோட்டோவுடைய ஸ்பைக்கு ரெக்கவர் ஆனாங்க. அண்ட் ஃபினிஷிங் டச் அதுக்கப்புறமா சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்டேந்து வந்தது, அதுவும் சூரஜ் சௌத்ரி கிட்டேந்து. 13-13 சூரஜ் சௌத்ரி டு சர்வ். கத்திமுனையில் இருக்கு இந்த முதல் செட். 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்துல ஒரு செட்டை வெல்ல முடியும். 15 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா போதும் ஒரு செட்டை வெல்வதற்கு. மிடில் இருந்து ஒரு அட்டாக், வெளியில போயிருக்கா, இல்லை, உள்ளதான் விழுந்திருக்கு என்ற நந்தகுமார் ஓட ரூலிங். அதன் வாயிலாக பெங்களூருக்கு செட் பாயிண்ட். மிக முக்கியமான தொடர்ல நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் மிதுன் குமார் கிட்ட இருந்து. அண்ட் இறுதியில் நிதின் அவங்களோட நம்பகமான மிடில் பிளாக்கர் அடிச்சு துவச்சி எடுத்தாரு. செட் பாயிண்ட் பெங்களூருக்கு. நிதின் மன்ஹாஸ் நல்ல ஏவி விட்டாங்க. இங்க ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் சர்வ், லெட் சர்வ். ஜெரோம் உள்ள வச்சாரா? எஸ். அண்ட் எப்பெல்லாம் சென்னைக்கு புள்ளிகள் தேவையோ கமத்த கேப்டன் ஜெட் ஜெரோம் வினித் டேக் ஆஃப் ஆனார். எந்த பிசகும் இல்ல. 14-14. இப்போ ஒரு அணி செட்டை வெல்ல வேண்டும் என்றால் 16-14 அல்லது 17-15 அந்த 2 பாயிண்ட் வித்தியாசத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. எது வரைக்கும்னா 20-20 வரைக்கும் அப்படி போகலாம். அதுக்கப்புறம் 21வது பாயிண்ட் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களே செட்டோட வெற்றியாளர். பட் அதுக்கு முன்னாடி முடிக்க 2 அணிகளுமே இங்க முனைப்போட இருப்பாங்க. மிடில் இருந்து அட்டாக் திரும்ப. And நிதின் மன்ஹாஸ் for the second time back to back அவரை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. மிடில் இருந்து மீண்டும் பெங்களூருக்கு செட் பாயிண்ட். பெங்களூரு டார்பிடோஸ் முதல்ல ஒரு செட் பாயிண்ட்டை வந்து சரியா பயன்படுத்திக்க முடியல. இப்போ எப்படின்றத பார்க்கலாம். பட் அந்த செட் பாயிண்ட் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் நிதின் மின்ஹாஸோடைய அந்த ஒரு அட்டாக் தான். டேவிட் லீ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு. அண்ட் லீடும் வந்தாச்சு. ஓகே, 2வது செட் பாயிண்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமா பெங்களூரு டார்பிடோஸால? அண்ட் முக்கியமான ஒரு சர்வர் இங்க சேது உள்ள விழுந்ததா? இல்லை, வெளியில போயாச்சு. சோ இந்த சஸ்பென்ஸ் இன்னும் தொடருதுங்க. 15-15 இன்னும் இந்த முதல் செட் முடிந்த பாடல. இந்த போட்டி இப்படிதான் இருக்கும். இப்பதான் டியூன் இன் பண்ணீங்கன்னா சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10 for தமிழ் அல்லது பிரைம் வாலிபால் லீகோட யூடியூப் சேனல். எங்கேயும் போயிடாதீங்க, அசையாம பாருங்க. ஏன்னா இது அசத்தலான ஒரு ஆட்டம். சவுத் இந்தியன் டாபி. பெரோட்டோ நல்லா இறக்கி இருக்காரு அந்த சர்வர். மேத்யூஸ் செட் பண்ணாரு. அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரைக்கும் பக்கவா வந்திருக்கு. செமையா ஆடிட்டு இருக்காரு இங்க. போன ஆண்டு சென்னை பிளிட்ஸுக்கு ஆடினவர் இந்த ஆண்டு பெங்களூருக்கு ஆடி சென்னை பிளிட்ஸை நோக்கியே ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்பைக்கை கொடுத்திருக்காரு ஜோயல் பெஞ்சமின். நல்லா கிடைச்சது அந்த செட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் செய்ய வேண்டியது இதுதான் முடிச்சிருக்காரு. பலமுறை இன்சைட் போனாரு, இந்த முறை அவுட் சைட் போனாரு. அவரோட வலது தோள்பட்டைக்கு மேல பியூட்டிஃபுல் அப்ரோச். ஜோயல் பெஞ்சமின் நிறைய வேரியேஷன். மீண்டும் செட் பாயிண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு ஒரு ஹை பிரஷர் பாயிண்ட். டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். ஜெரோம் வினித் பிளாக் செய்யப்பட்டிருக்காரு. தருண் கவுடா உள்ள வெறும் பிஸ் பண்ணிதான் ஆகணும். இந்த முறை எந்த தவறும் இல்ல. ஜோயல் பெஞ்சமின் முன்னாள் சென்னை பிளிட்ஸ் வீரர் மீண்டும் ஈட்டிய பாய்ச்சிருக்காரு சென்னை வீரர்களோட இதயத்துல. ஒரு செம ஸ்பைக் அங்க இந்த செட்டை முடிப்பதற்கு. பாருங்க, அந்த முதல் ரிசெப்ஷன் சரியில்லை. வெறும் டிக் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் தான் இருந்தது. பம்ப் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம்
தருண் கவுடாக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்தது ராக்கெட் வேகத்தில் ஒரு ஸ்பைக். அத்துடன் அந்த செட் முடிவுக்கு வந்தது. பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஓபனிங் செட்டை வென்றிருக்கார்கள் 17-15. இரண்டாவது செட் ஆக்ஷன் இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும். எங்கேயும் விடாதீங்க. வெல்கம் பேக். அண்ட் இங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட்டை ஜெயிச்சிருக்காங்க. மூணாவது செட் பாயிண்ட்டை சிறப்பாக பயன்படுத்திட்டாங்க. ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக தான் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்பைக்ஸில் 3 அதிகமாக இருந்திருக்காங்க. பட் எங்கே வித்தியாசம்னா அந்த அன்ஃபோர்ஸ்டு எரர்ஸில் தான் நம்ம பார்க்குறோம். 7 அன்ஃபோர்ஸ்டு எரர், இதே 5 குறைவாக இருக்காங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ். 2 அன்ஃபோர்ஸ்டு எரர் தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக 17-15 முதல் செட்டை பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஜெயிச்சாச்சு. சென்னை பிளிட்ஸ் இந்த ரெண்டாவது செட்டில் எப்படி மீண்டு வருவாங்கன்றதை பார்க்கலாம். அண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஆல்ரெடி சேத்துவாக இருக்கட்டும், ஜோவலாக இருக்கட்டும் கலக்கியிருக்காங்க. செகண்ட் செட்டை இப்போ அசால்ட் சேது தொடங்குறாரு. சேது ஒரு சர்வீஸ் எரரோட துவங்கியிருக்காரு. பட் சர்வீஸ் எரர்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா அது சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு தாங்க. முதல் செட்டில் 6 சர்வீஸ் எரர்ஸ். பெங்களூரோட 3 சர்வீஸ் எரர்ஸ். அதோட முக்கிய பங்குதாரரில் ஒரே பங்குதாரர் சேது தான். பட் இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஏன்னா அவர் வந்து சர்வில் அவ்வளவு வேகமும் வீரியத்தையும் கொடுக்குறாரு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சர்வர்ஸ் இந்த லீகில். அதில் வந்து யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை. ஜெரோம் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த செட்டு சென்னை வென்றே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா இல்லைன்னா ப்ரெஷர் கூடிக்கிட்டே போகும். ஜோயல் நல்ல ஒரு வேலை லிபேரோட இருந்தாங்க. பந்து யாரையும் தொடலை. அதனால பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு முதல் புள்ளி. அகைன் ஒரு டயகனல் அட்டாக், ஒரு கிராஸ் கோட் கீழ்கால முயற்சி, பேக் கோட் பின்னாடியிலேருந்து. நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட். பந்து எடுப்பது மட்டும் இல்லை, சில பந்துகளை விட வேண்டிய கட்டாயமும் இருக்கு. அங்கே முதல்ல ஸ்ரீகாந்தோட வேலை ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் லூயிஸ் ஃபெலிப் பெரோட்டோ அவர் நிறைய ஆஃப் பேலன்ஸ் அட்டாக்ஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லியாண்ட்ரோ மெஹியா ஓட அன்அவைலபிலிட்டினால இவர் தான் ஒரே ஃபாரின் வீரர் சென்னை பிளிட்ஸுக்கு.
இன்னொரு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கான அவசியம் இருக்குது. அதற்கான முனைப்புகள் ஆவணங்கள் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதிகாரப்பூர்வமான செய்தி விரைவில் வரும். லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல ஒரு டம்ப் கொடுப்பதற்கான முயற்சி. பட் பெரோட்டோ நிகழ்த்திய ஒரு டம்மி செட்டப் அவருக்கே சென்னை பிளிட்ஸ்க்கே அங்க பெரிய ஒரு ஆபத்தாக முடிஞ்சது. பாயிண்ட் பெங்களூருவிற்கு. பார்க்குறோம் அங்கே ரைட்டில் போகிற மாதிரி வந்து லெஃப்டில் அங்கே ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு. பட் அது அந்த அளவுக்கு ரைட்டாக போகலை பெரோட்டோக்கு. பெங்களூரு டார்பிடோஸ் 2-1 லீடிங் பெரோட்டோ. ஆனால் அவர் ஃபோக்கஸ்டாக வந்தாச்சு இப்போ. நிதின் நல்லா இறக்கி அந்த சர்வ் பண்ணாரு. பிளாக்கும் சூப்பராக இருந்திருக்கு டார்பிடோஸ் கிட்ட. ஜெரோம் வினித் கைகளை பட்டு போச்சா? இல்ல, ஜெரோம் வினித் அட கேட்கிறாரு. பட் பாயிண்ட் என்னவோ டார்பிடோஸ் பக்கம். ஐ திங்க் சென்னை இதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ஆமா, நெட் ஃபால்ட்டுக்கான ரிவ்யூ என்ன ஜெரோம் வினித் அங்க உடனே சுட்டி காமிச்சாரு. Chennai taken review for net fault. 10 வினாடிக்குள்ள ரிவ்யூ எடுக்கணும். அது ஹெட் கோச் கிட்ட இருந்து வரணும். டீம்ல விளையாடுற வீரர்கள் பரிந்துரை வேணா செய்யலாம். பாருங்க, இதை ரிவ்யூ எடுங்க, நான் இங்கே ஒரு இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் ஒரு ஃபவுலை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு. பட் இவர் தான் ஹெட் கோச் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அண்ட் எதற்காக ரிவ்யூ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த பிளக்கார்டு, அந்த பதாகையும் தூக்கி காட்டணும். நெட் ஃபால்ட் இருக்கு. நெட்டோட ஒரு கான்டாக்ட்ல இருந்தாங்களா அங்கே பிளாக்கர்ஸ், பெங்களூரு பிளாக்கர்ஸ்? இல்லை, ஒரு ஓவர் ரீச் இருந்ததா? என்ன நிகழ்ந்தது? ஜெரோம் வினித் கிளியராக அதோ பார்த்துருக்காரு. ஜோயலோ அல்லது முஜீபோ செய்ததை. பட் ரெஃபரீஸ் கன்கர் பண்ணுவாங்களா? இங்க எந்த தவறும் பெருசா தெரியல. இந்த ரிவ்யூ சென்னைக்கு பாதகமா போவதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் அதிகங்க. அதுதான் இருக்கு. அன்சக்சஸ்ஃபுல் ரிவ்யூ. ஹருண் அஹமத் கான் கிளியர்லி டிசப்பாயிண்டட். இப்போ சென்னைக்கும் 2 ரிவ்யூ மாத்திரமே பாக்கி இருக்கு. தலா 2 ரிவ்யூஸ். பிரஷர் சம்டைம்ஸ் பணம் மட்டும் இல்லை, பிரஷரும் 10 செய்யும். தவறான முடிவுகள் எடுக்க வைக்கும். பெங்களூரு ஒரு ஏர்லி லீட் இந்த 2வது செட்ல. ஃப்ளோட் சர்வ் அண்ட் ஃப்ரீ பால் கச்சிதமா முடிச்சார் ஜோயல் பெஞ்சமின். இதே சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு ஆடும்போது கடந்த ஆண்டு 55 புள்ளிகள் குவித்தாரு. அல்ல 50க்கு மேற்பட்ட அட்டாக் பாயிண்ட்ஸ் மட்டுமே. இங்க பெங்களூருக்கு ஒரு பிரைம் அட்டாக்கரா திகழறாரு. மீண்டும் ஒரு ஆர்ஆர் காவில் சூப்பர் ஸ்பைக். நேஷனல் கேம்ஸ்ல தமிழ்நாடோட விளையாடி இந்த ஆண்டு பிரான்ஸ் கேம்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காரு. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஆடி ஆல் இந்தியா யூனிவர்சிட்டி பதக்கம் வென்றவர் இந்த தூத்துக்குடிக்காரர். 10 வயதில் ஆரம்பிச்சது அவரோட வாலிபால் காதல். அவரோட அப்பா ஒரு பிளேயர், அவங்க அண்ணா ஒரு பிளேயர். அவங்கள பார்த்து ஜெரோம் வினித் இந்த அணிக்கு ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமா இருந்திருக்காரு. பட் சென்னை ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு பெரிய வரி என்னன்னா, இவர் மட்டும்தான் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்னா the going will be tough. ரொம்ப கடினமான ஒரு பாதையாக இருக்கும். பென்ரோஸ் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் பொசிஷன். அந்த ட்ரிஃப்ட்டை கணிக்கல. ஒரு வழியா நிதின் மின்ஹாஸோடைய சர்வுக்கு எண்டு வந்தது. 1-0ன்னு சென்னை லீட் பண்ணாங்க. பட் அதுக்கப்புறமா அவருடைய சர்வ்ல 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்தது. ஜெரோம் அதை நிறுத்தியிருக்காரு. அண்ட் பெரோட்டோவுடைய சர்வ் சென்னை பிளிட்ஸுக்கு எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் அகைன் இல்லை, யாரா இருந்தாலும் நான் ஸ்பைக்கை கொடுத்து முடிச்சுட்டே போவேன்ற மாதிரி தான் இங்கே கலக்கிட்டு இருக்காரு ஜோயல் பெஞ்சமின். அவருடைய ஆட்டத்துக்கு இன்னும் சென்னை பிளிட்ஸால பதில் சொல்ல முடியல. இவரும் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை ட்ரை பண்ணாலும் அங்கே மேத்யூ வெஸ்ட் கரெக்டாக செட் பண்ணுறாரு ஜோயலுக்கு. அதுக்கப்புறமா 2 பிளாக்கர்ஸையும் தாண்டி ஸ்ரீகாந்தை நோக்கி அந்த ஸ்பைக் பாயிண்ட்டும் வந்தாச்சு. லீடும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு. சாலிடான ஸ்டார்ட், அதிரடியான ஸ்டார்ட். முதல் செட்டோட இன்னும் பிரமாதமாக ஆடுறாங்க கேப்டன் மேட் வெஸ்ட். ரொம்ப நல்ல சர்வ். செகண்ட் பால் லிபரோ ஸ்ரீகாந்திடமிருந்து மீண்டும் ஜெரோம். பந்து வெள்ளியா கொஞ்சம் யோசிச்ச பிறகு வெளியிலன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஜெரோம் வினித் இதோட 2வது முறை ஒரு இல் டைம் ஸ்பைக். பெங்களூரு இந்த செகண்ட் செட்ல ரேஸ் பண்றாங்க. 6-2ங்கிற விகிதம் யாரோட விரல்களிலும் படல. அந்த டீப் பிரீதிங் தேவை, நிதானம் தேவை. இப்போ சென்னைக்கு பதட்டம், எந்த சாதனையும் செய்ய முடியாது. தருண் கவுடா பரவாயில்ல, இந்த முறை செட்டர். அவருக்கும் ஒரு பாராட்டுகள். கரெக்டா ஜோன் 4க்கு போனாரு சமீர். குவிக்கா ஒரு ஹடல்.
குயிக்கா ஒரு ஆலோசனை, ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க. நல்ல பம்ப். தருண் கவுடா ரெடியா இருந்தாரு. முஜீபோட கைகளில் பட்டாலும் அந்த ஆங்கிள், அந்த ஷாட்டோட வெலாசிட்டி எல்லாமே நல்லா இருந்தது. டச் அவுட் காரணத்தில் இங்கே பாயிண்ட்டும் வந்தாச்சு. அண்ட் உடனே சென்னை பிளிட்ஸ் திலீப் குமாரை உள்ளே அனுப்பிட்டாங்க. அண்ட் திலீப் குமார் கண்டிப்பாக அவருடைய சர்வீஸ் நல்லா இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் இப்போ பாயிண்ட் எடுத்த உடனே திலீப் குமாரையும் இங்கே அனுப்பிச்சாச்சு. இப்போ எப்படி கலக்குவாருன்றதை பார்க்கலாம். எனக்கு திலீப் குமாரை கொஞ்சம் நீண்ட நேரம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதான் என்னோட ஒரு ஆசை. ஏன்னா அவர் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். திறமை உள்ள இளைஞர், லாஸ்ட் இயர் நல்லா ஆடினாரு. ஒரு சர்வீஸ் ரொட்டேஷனில் வந்து கலக்க முடியுமா? இங்கே மிடில் பிளாக்கர் அட்டாக். பெரோட்டோ ஜஸ்ட் ஒரு டிப் ஓவர் ஆன் டூ. திரும்ப கொடுக்கப்பட்டது பந்து, பயன்படுத்த முடியுமா? ஜெரோம் ஒரு ஆஃப் பேலன்ஸ் அட்டாக். திரும்ப அதுதான் நிகழ்ந்திருக்கு. பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு மீண்டும் ஒரு புள்ளி. இந்த செகண்ட் பால், தேர்ட் பால் ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் மட்டும் இல்ல, சென்னைக்கு இன்னைக்கு செகண்ட் பால்ஸும் ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கு. அதோட விளைவு ஸ்பைக்ஸும் சரியா இருக்காது. டார்பிடோஸ் ரசிகர்கள் ஹாப்பி. பாருங்க என்ன நடந்திருக்கு. நல்ல நெட் என்ற சூப்பர் டிஃபென்ஸ் பெங்களூரு லிபேரோ மிதுன் குமார் கிட்டேருந்து. அண்ட் லிபேரோஸ் என்ன ஒரு அயரா பணி செஞ்சிருக்காங்கிறத நம்ம இங்க பார்த்திருக்கோம். அண்ட் மீண்டும் சென்னைக்கு ஒரு பெரிய வில்லனா இருப்பவர், வில்லாதி வில்லனா பெங்களூருக்காக இருப்பவர் ஜோயல் பெஞ்சமின். சென்னை ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும், இவரை ரீடைன் பண்ணியிருக்கலாமே, இவரை ஆர்டிஎம் பயன்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கலாமேன்னு. பட் காலத்தை நீங்கள் போய் மாற்ற முடியாது. டைம் மிஷினில் போய் இந்த மாதிரி அப்பப்போ ஏதாவது பாயிண்ட் வந்தால் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுலேருந்து எப்படி பில்ட் ஆன் பண்ணலாம்னு யோசிக்கலாம். பிகாஸ் சென்னைக்கும் ஒரு ஸ்குவாட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. பட் அவங்க ஜெரோம் வினீத் அண்ட் லூயிஸ் பிலிப்பே பெரோட்டோ மாத்திரம் நம்பி இருக்க முடியாது. தருண் கவுடா எப்படி எமர்ஜ் ஆயிருக்காரோ அந்த மாதிரி திலீப்பை இன்னும் பயன்படுத்தணும். சூரஜ் சௌத்ரியை நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் மிடில்லேருந்து. அதை பற்றி நிச்சயமாக ஆலோசனை போகும். பட் ஜோயல் பெஞ்சமின் ஒரு நிச்சயமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயருக்கான கண்டெண்டராக இருக்காருங்க ஆல்ரெடி. செட்டர் சமீரோட சர்வ் வந்திருக்கு. சிங்கிள் ஹேண்ட் செட் ஆக மேத்யூஸ் கிட்ட அண்ட் இங்க டிஃபென்ஸ் பண்ண பார்த்தாரு ஸ்ரீகாந்த். பட் அது அந்த அளவுக்கு சரிபட போகல. பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இந்த ரெண்டாவது செட்ல நல்ல ஒரு லீட்ல இருக்காங்க. 8-4 லீட் பண்றாங்க. அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறமா சென்னை மீண்டு வர முடியுமா? NTPC மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் லீடர் போர்டில் நேற்று சூப்பராக கலக்கிட பட்சூரி முதல் இடத்துல இருக்கார். பட் 2 பெங்களூரு டார்பிடோஸ் அணிகளுடைய வீரர்களை பார்க்குறோம். ஜோயல் பெஞ்சமின் அண்ட் ஜேலன் பென்ரோஸ் 2வது இடத்துலையும் 3வது இடத்துலையும் இருக்காங்க. சென்னை பிளிட்ஸோடைய ஜெரோம் வினித் 5வது இடத்துல இருக்காரு. சுபம் 4வது இடத்துல இருக்கிறத பார்க்குறோம். அண்ட் இப்போ 8-4 பெங்களூரு டார்பிடோஸ் லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த 2வது செட்டில். அண்ட் உடனே இங்கே சென்னை பிளிட்ஸ் ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை தேர்ந்தெடுத்தாச்சு. இது நாட் அ பேட் அப்ரோச் அட் ஆல். ஏன்னா இந்த பிரேக்குக்கு அப்புறம் எடுக்கும் போது எந்த ஒரு டீம் எவ்வளோ பெரிய மொமெண்டமில் இருந்திருந்தாலும் அவங்க சற்று தளர்வோட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஒரு நல்ல ஐடியா தான், பயன்படுதான் பார்க்கலாம். முஜீபோட சர்வ், டீசன்ட் செட், திரும்ப ரீசைக்கிள் செய்யப்பட்டிருக்கு. திரும்ப ஜோன் 4 அட்டாக். இந்த முறை ஜெரோம் வினித்
ஒவ்வொரு பாயிண்டும் எடுப்பதற்கு எவ்வளவு கடினப்பட வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். பட் நிம்மதி, ஏன்னா ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் தேர்வு செஞ்சாங்க, அதை செஞ்சு முடிக்கவும் முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட் நிகழ்ந்த தருணம் இதுதான். அண்ட் இது ஒரு 6 பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்கன் வாலிபாலில். அண்ட் அமெரிக்கன் வீரர் மேட் வெஸ்டோட முகத்திலே அது பட்டதை பார்த்தோம். அதனால உடனே போய் ஒரு லோ ஃபை கொடுத்தாரு. அக்னாலேஜ் பண்ண விதமாக மேட் வெஸ்ட் ஒரு வாலிபால் குடும்பத்திலேருந்து வராருங்க. அவங்க அம்மா 1980 ஒலிம்பிக்ஸ் விளையாடின வீராங்கனை பெருவுக்காக. அவங்க அப்பா அமெரிக்காவில் கிளப் லெவல் வாலிபால் ஆடிருக்காரு. புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமாங்கிற மாதிரி தான் அவ்வளோ நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு. பட் சர்வீஸ் எரர்ஸ் சென்னைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. 7வது சர்வீஸ் எரர் இல்லைங்க, இது 7th பிரச்சனை. இது திரு துஹின் மிஸ்ரா, பேஸ்லைன் நிறுவனத்தின் சிஇஓ மற்றும் ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீகோட கோ-ஃபவுண்டர், பெங்களூரு டார்பிடோஸோட கோ-ஓனரும் கூட. ஒரே ஒரு ஆறுதல் சென்னைக்கு என்னன்னா, போன வாட்டி 6-1 இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இப்போ 7-4. பெங்களூரும் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க சர்வீஸ் எரர்ஸ். ஒரு டெக்னிக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டிங்க, ஆண்டனா லைட்டாக அசைஞ்சிருக்கு. அண்ட் அந்த டேப் அட்ஜஸ்ட் செய்யும் அந்த நேரத்தில் நம்ம டீம் ஓனர்ஸையும் ஒரு பார்வை விடுகிறோம். இங்கே திரு பவன்குமார் பட்டோடியா, கோல்கத்தா தண்டர்போல்ஸோட ஹாப்பி ஓனரும் கூட. ஓகே, ஜேலன் பென்ரோஸின் ரெடினஸ் 9-6. கம்ப்ளீட் மிஸ் ஹிட், ஒரு ஷாங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் நடந்தது. அந்த சர்வை நல்ல டயக்னலாக கொடுக்கணும்னு பார்த்தாரு, ஸ்பின் சைட் ஸ்பின் இம்பார்ட் பண்ணாரு, பட் எங்கேயோ போயிடுச்சு. பட் ஜேலன் பென்ரோஸ் அவருக்கு அவரோட குடும்பத்தினருக்கு நம்மளோட ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். சமீபத்தில் அவரோட பாட்டி இறந்து போனாங்க. அண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கடந்த மேட்ச் அவங்க வெற்றி பெற்ற பிற்பாடு அவங்க பாட்டிக்கு டெடிகேட் பண்ணாங்க. சூப்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த முறை. கரெக்டாக கடைசி கணம் வரைக்கும் பார்த்து சூரஜோட சர்வை போக விட்டார் பாருங்க. இதுதாங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை ரொம்ப சரிப்பட செய்கிறாங்க. அந்த ரொட்டேஷனில் இப்போ சூரஜ் போயிருக்காரு, அஸ்வின் ராஜுவும் நம்ம பெருசாக பார்க்கல. சென்னைக்கு ஸ்குவாடில் வலிமை இருக்கு, பட் அவங்கள நம்ம அதிகமாக நம்ம ஆன் த கோர்ட் பார்க்கல. மீன்வாயில் கேப்டன் ஜெரோம் வினித் தனி ஒருவனா செயல்படுறாரு, பாயிண்ட்டுகளை அள்ளி குவிக்கிறாரு. பட் அவருக்கு டெஸ்பரட்டா சப்போர்ட் தேவை. ஜெரோம் வினித்தோடைய அந்த ஸ்பைக்ல பாயிண்ட் வந்ததை பார்த்தோம். பட் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் தேவை. அண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல விஷயம், ஸ்கேப்பியா சூப்பர் பாயிண்ட்டை தேர்ந்தெடுத்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தாங்க. ஸோ இனிமேல்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பாயிண்ட்டுகளை அதிகப்படுத்தி செகண்ட் செட்டை சென்னை பிளிட்ஸ் ஜெயிக்கணும். ஓகே, கேப்டன் ஜெரோம் வினித் சூப்பராக இறக்கியிருக்காரு இங்கே அந்த சர்வை. அண்ட் நல்ல ஒரு பிளாக்கும் நிகழ்ந்திருக்குங்க சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்ட இருந்து. மேத்யூ வெஸ்ட் செட் பண்ணாச்சு, ஜோயல். ஓகே, தருண் கவுடா இங்கே டிஃபெண்ட் பண்ணியாச்சு. கேப்டன் ஜெரோம் வினித் பிளேஸ் பண்ண பார்த்தாரு, பெரிய ரேலியா போகுது. அண்ட் இந்த முறை சேதுவும் டிஃபெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு. அண்ட் இறுதியில் பாயிண்ட் சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கமே வந்திருக்கு. ஒரு நீண்ட ரேலி, கடைசியா சென்னை அதை தட்டி தூக்கிட்டாங்க. இதுல ஒரு பெரிய யுக்தி இருக்கு சென்னைக்கு, இதுல ஒரு பெரிய க்ளூ இருக்கு. லாங்கர் பாயிண்ட் ஆட வைங்க, மேபி பெங்களூருடமிருந்து தவறுகளை தூண்டலாம். ஒரு நல்ல பைப் செட்டப் பிளாக் பண்ணாரு. ஒரு பக்கம் சமீர், மறுபக்கம் சென்னைக்கு இப்பதான் உள்ள வந்திருக்கிற ஆதித்யா ராணா. மீண்டும் ஜெரோம் வினித் 9-10. சூப்பர் சர்வ். திரும்ப நல்லா அட்டாக் ஜோயல் பெஞ்சமின். ஒவ்வொரு முறையும் பெங்களூருக்கு ஒரு சிறிய பிரச்சனை நேரிடும் போது இந்த இளம் வீரர் சூறாவளியா வந்து அடிச்சுட்டு போறாருங்க. ஜோன் 4 அவரோட ஏரியா, அவரோட இலாக்கா பிரிச்சு கொடுத்தா அவர் பிரிச்சு மேஞ்சிடுறாரு. திரும்பவும் பாருங்க, ஆன் தி அவுட் சைடு எடுத்தார் அவரோட வலது தோள்பட்டைக்கு மேல. கனகச்சிதமா அடிச்சிருக்காருங்க. மிரள வைக்கும் அடி. 11-9 பெங்களூரு மீண்டும் லீட்ல. தருண் கவுடா ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். பெரோட்டோ பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் அளிக்கும் இது பெரோட்டோக்கும் சென்னைக்கும். நீண்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் அவரோட பேலன்ஸ், அவரோட ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே நம்ம இங்க கூர்ந்து கவனிக்க முடிஞ்சது. எப்போட மேட்ச்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைக் அட்டெம்ப்ட் பண்ணும்போது தான் அவருக்கு லேசா காலில் ஒரு காயம் ஏற்பட்டது. இங்க அதற்கான சுவடே இல்லை, தெரிக்க விட்டாரு. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பார்த்துருக்கோம் பெரோட்டோ கிட்ட. ஆனால் கரெக்டான நேரத்தில் வந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இப்போ லீட்
ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் எதிர்க்க. பட் சென்னை பிளிட்ஸ் இதுலேருந்து சூப்பராக மீண்டு வரத்துக்கு பார்ப்பாங்க. தருண் கவுடாக்கு பதிலாக இங்கே அஸ்வின் ராஜ் உள்ளே வந்தாச்சு சென்னை பிளிட்ஸ்க்காக. பெரோட்டோ இப்போ சர்வ் பண்ண போகிறாரு. இவரை தாங்க நம்ம தேடிக்கிட்டு இருந்தோம். அஸ்வின் ராஜ் இத்தனை நேரம் எங்கே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது. நல்ல ஒரு முனைப்பு அஸ்வின் ராஜ் உள்ளே இறக்குவது. திரும்பவும் பாருங்க ஆஃப் பேலன்ஸ். அவரோட சர்வீஸ் போட்டு முடிஞ்ச உடனே அவரோட கால் கோயம்புத்தூர் பக்கம் சொல்லுவாங்க மகுண்டு விழுந்துருச்சுன்னு. அவர் லேசா அவர் கால் பிசகியதை நம்ம பார்த்தோம். பட் அஸ்வின் ராஜ் அவரை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அவரும் ஜெரோம் மினித் மற்றும் லூயிஸ் ஃபெலிப்பே பெரோட்டோட லாஸ்ட் இயர் சாம்பியன்ஷிப் வின்னிங் கேலிக்கட் அணிக்கு விளையாடினாரு. இப்போ சர்வீஸ் ரொட்டேஷனில் வந்தார், திரும்ப போயிட்டாரு. அவரை போன்ற அட்டாக்கர்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் நிச்சயமா சென்னை ரசிகர்களுக்கும் இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. ஃப்ரீ பால் ஃபார் ஒன்ஸ் கனெக்ட் ஆல ஜோயல் பெஞ்சமின் அடிச்சது. லிபேரோ உள்ள போந்தார் முதல் அட்டாக், அதுக்கப்புறம் இங்க உள்ள வச்சாரா? ஆமாம், சென்னை பிளிட்ஸ் ஜெரோம் மினித் வாயிலாக ஒரு பிளாக் டச் பாயிண்ட். அண்ட் சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோட ரிலீஃப் கொடுத்துருக்கும் அந்த பாயிண்ட். ஏன்னா ஜோயல் சற்று முன்பு அந்த ஸ்பைக் அடிக்க போகும்போது முடிஞ்சதுரா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கும். அப்புறம் ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் அடிச்சது என்னமோ ஜெரோம் மினித் ஜோயல் பெஞ்சமினோட கைகளை தீண்டி போச்சு, சுட்டெரிச்சிட்டு போயிருச்சு. நான் அடிச்சது கேப்டன் சென்னையோட அணி தலைவர் ஜெரோம் மினித். டென்ஸ் ஃபேசஸ் ரெண்டு அணிகளிலும் 11-12. லூபி சர்வ், மேத்யூஸ் குவிக் செட், நல்ல ரிகவரி. பட் அந்த செகண்ட் பால் எடுக்க யாரும் இல்ல. பேக் கோட்ல பெரோட்டோ அதை டிக் பண்ண பார்த்தாரு. பட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கு. அண்ட் ரீசைக்கிள் பண்ணும்போதும் அதே பிரச்சனை. அங்க பாருங்க பெரோட்டோ அவரோட வெயிட் டிரான்ஸ்ஃபர் முழுக்க வலது பக்கம் இருந்தது. லாஸ்டா தான் லெஃப்ட்ல போனார், ஒர்க் அவுட் ஆகல. டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் சென்னையும் போராடிட்டே இருக்காங்க. ஒரு பாயிண்ட் வந்து பின்னடைவில் இருந்தாங்க. பட் இப்போ 2-ஆ மாறிடுச்சு. ஸோ என்னதான் அங்கே டஃப் ஃபைட் சென்னை பிளிட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இங்கே கலக்கிட்டு இருக்காங்க தான் சொல்லணும். அண்ட் அந்த நல்ல ஒரு சர்வை எப்படியோ எடுத்தாச்சாங்க லிபேரோ ஸ்ரீகாந்த். அண்ட் அந்த பிளாக் சரிபட பண்ணியிருக்காங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ். சூப்பராக பாயிண்ட் எடுத்தது மட்டுமே இல்லாமல் இப்போ 2வது செட்டை ஜெயிக்க அற்புதமான வாய்ப்பு. செட் பாயிண்ட் டார்பிடோஸ்க்கு. திரும்பவும் ஜோயல் பெஞ்சமின் சர்வ்லயும் அவர் ஒரு சிம்ம சொப்பனமா இருந்திருக்கார். நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக். ஷேலன் பென்ரோஸ் திரும்ப அந்த பாயிண்ட் நாயகனா திகழ்ந்திருக்காரு சென்னை பிளிட்ஸ். அதனால உடனே ஒரு டைம் அவுட்டுக்கு போயிருக்காங்க. ஏன்னா 3 செட் பாயிண்ட்ஸ் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு இருக்கு. சென்னைக்கு வேற வழி இல்ல, அந்த டைம் அவுட் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அண்ட் ஈகன் டாப் 5 செட்டர்ஸ் சக்சஸ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது இந்த போட்டியில அணி தலைவரா திகழ்ந்து கலக்கிட்டு இருக்கும் பெங்களூரு கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட் 55.8. லார்ட் ஓம் வசந்த் மும்பையை சேர்ந்தவர் 55.2. ஜிதின் நேற்று ரொம்ப சிறப்பா நப்ரீத் கரன் ஹைதராபாத்துக்கு அவர் லெமோனியாக்கு பதிலாக உள்ள வந்து கலக்கினார். அப்புறம் பைரோன் கெத்துராக்கிஸ் அவரோட காயம் நேற்று பார்த்தோம், கவலைக்குரிய விஷயம். எங்க ஆர்ஆர் காபில் விஐபி பாக்ஸ், வயிற்றுக்கு உணவு, செவிக்கும் மற்றும் பார்வைகளுக்கும் நல்ல வாலிபால் விருந்து இங்கே அளிக்கப்படும், ஈயப்படும். பட் சென்னை ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா ஜீரணமாவது கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க. ஜீர்ணிக்க முடியாத அளவு அற்புதமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஜோயல். செட் பாயிண்ட், 3 செட் பாயிண்ட்ஸ் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு. நல்ல சர்வ், திரும்ப ஒரு ஆன் 2, திரும்ப ஒரு ஜவுஸ். சேது எக்ஸலன்ட் ரிட்ரீவ், உள்ள வச்சாரு. ஆல் மைட்டி ஸ்கிராப் அங்க. மீண்டும் மேத்யூ வெஸ்ட், திரும்ப ஒரு லாங் பாயிண்ட், ஒரு லாங் ராலி சென்னைக்கு சாதகமா போயிருக்கு. கஷ்டப்பட்டாங்க, பட் கஷ்டப்பட வச்சாங்க பெங்களூருவை. பந்தை உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பால் ஆட வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அது செய்ய செய்ய தவறுகள் தூண்டப்படும். அண்ட் அதுல ஒரு வாய்ப்பு அமையலாம். அப்படி அமைச்சு ஒரு செட் பாயிண்ட், 3 செட் பாயிண்ட்ல 1 சேவ் பண்ணிருக்காங்க. பட் இன்னும் பாக்கி இருக்கு. ஆதித்ய ராணா இப்ப சர்வ் செய்ய ஆயத்தமா இருக்காரு. டென்ஸ் மோமெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த நேரத்தில் பெங்களூரு ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. எக்ஸலண்டா அங்க அந்த ஒரு செட் பாயிண்ட் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆதித்ய ராணாவா இருக்கட்டும், ஸ்ரீகாந்தா இருக்கட்டும், அண்ட் இறுதியில் சமீரோடைய அந்த ஒரு
டம்பும் பர்ஃபெக்டாக வந்தது. பட் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குது. 2 செட் பாயிண்ட்ஸோட பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இருக்காங்க. நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் டாப் 5 பிளாக்கர்ஸில் கோவா கார்டியன்ஸை சேர்ந்த பிரின்ஸ் 11 புள்ளிகளோட முதல் இடத்துல இருக்காரு. பட் பின்னாடியே 7 புள்ளிகளோட பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு சூப்பராக முஜீப் இருக்கிறத பார்க்குறோம். அகமதாபாத்துக்கு நேற்று கலக்கின அபினவ் 3வது இடத்துலையும், ஷிக்கர் சிங் ஹைதராபாத் பிளாக் ஹாக்ஸுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்காரு சிறப்பாக, அவர் 4வது இடத்துல இருக்காரு. அண்ட் அபினவ் சலார் கிட்டத்தட்ட 3 கேட்டகரியில் வந்துட்டு இருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு. அண்ட் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக ஒரு ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அபினவ் சலார் மும்பை மீட்டியர்ஸை சேர்ந்தவர்கிட்ட பார்க்குறோம். ஓகே, இந்த 2வது செட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஜெயிக்க முடியுமா? 2 set points. டென்ஸ் மோமெண்ட்ஸ். சமீர் சௌத்ரிக்கு சர்வ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. 2 செட் பாயிண்ட்ஸ் பெங்களூரு. லெட்ஸ் ஆஃப் மேத்யூ வெஸ்ட். திரும்ப சேது. அற்புதமான பேன் கேக். அண்ட் பயன்படுத்த முடியுமா சென்னை? அண்ட் பிளாக் டச் பயன்படுத்திருக்காங்க. இந்த பாயிண்டோட ஹீரோ அவங்களோட லிபேரோ ஸ்ரீகாந்த். இன்கம் டாக்ஸ் அகமதாபாத்ல படிப்புரிகிறார் இவர். பட் டாக்ஸ் பண்ணது என்னமோ எதிரணியை தான். பாயிண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கையை விட்டு போயிடுச்சு, கையில கூட பட்டிருக்காது. பட் அபாரமான ஒரு பேன் கேக் பாருங்க. பாயிண்ட் போன தருணம் அழகா பிளேஸ் பண்ணார். நெட் என்ற சூப்பர் டிஃபென்ஸ். டெக்ஸ்ட் புக் பேன் கேக்குங்க. பேன் கேக் அப்படின்னா என்னங்க? சுவையா இருக்குமே சாப்பிட. அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி சுவையா இருக்கும் பார்க்க. அப்புறம் மிச்ச வேலைய ஜெரோம் வினீத் அவர் விழுந்தாலும் விழ வைக்காம டீமை கொண்டு போயிருக்காரு. இன்னும் ஒரு செட் பாயிண்ட் பாக்கி இருக்கு பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு. 13-14. சமீர் நல்ல சர்வ். மேத்யூ வெஸ்ட். திரும்ப ஜேபி. ஜேலன் பென்ரோஸ் ரீசைக்கிள்ட். உள்ள விழுந்திருக்கு. குழப்பம் குழப்பம். Jerome Vineet recovered. What a rally இது. Penrose blocked. மீண்டும் பேக் சைடு. தருண் கவுடா உள்ள வச்சிருக்காரு. உள்ள வந்த பவர் அடி. தருண் கவுடா சரவடி. அண்ட் ரிவ்யூ கேட்பாங்களா பெங்களூரு டார்பிடோஸ்? ஆமாம். டென்ஸ் மொமெண்ட்ஸ். 3 செட் பாயிண்ட்ஸோட விளிம்பில் இருந்து சென்னை ஒரு அசத்தலான கம்பேக் இந்த செட்ல. அண்ட் எப்படி எடுத்தாங்கன்றத பார்க்குறோம். அங்கே பாருங்க, பென்ரோஸோடைய ஒரு அற்புதமான ஸ்பைக்கு பிளாக் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த பேக் செட்ல அழகா தருண் கவுடா ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காரு. தொடர்ச்சியா 3 செட் பாயிண்ட்ஸை சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு அற்புதமான கம்பேக் சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்டேருந்து. 2வது செட் இப்போ 14-14. அண்ட் சமீர் சௌத்ரியோடைய சர்வ் இதுவரைக்கும் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு. லீட் எடுக்க முடியுமா இப்போ? குட் சர்வ் and blocked. Yes, Chennai Blitz அற்புதமா இங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 3 செட் பாயிண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணி இப்போ செட் பாயிண்ட்க்கு வந்திருக்காங்க சென்னை பிளிட்ஸ். ஸ்டன்னிங் டர்ன் அரவுண்ட் இது. சென்னை நான் விழுவேன் என்று நினைத்தாயோ என்பது போல வெகுண்டு எழுந்திருக்காங்க. அண்ட் சேது ஒவ்வொரு முறையும் ஜோன் 4ல இருந்து எழும்பும் போது அவருக்கு அட்டாக் கை கூடல. அற்புதமான பிளாக்கிங். And now Samir, sensational Samir. முடிக்க முடியுமா? செட் பாயிண்ட் சென்னை பிளிட்ஸ் இருக்கு. மிகுந்த ஒரு வாய்ப்பு. தரமான சர்வ். மிதுன் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். ஜேலன் பென்ரோஸ் பிளாக். சென்னை பிளிட்ஸ் ஒரு அபாரமான கம்பேக். யார் எதிர்பார்த்தாலும் இல்லைனாலும் கடமையை செய்வோம். பலன் கை கூடி வரும், கை மேல வரும். 11-14 இருந்தாங்க. 3 செட் பாயிண்டோட விளிம்புல சென்சேஷனல் சமீர் தொடர்ந்து 5 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு. பஞ்ச தந்திரங்களையும் விளக்கி வைத்தார்கள் இங்கே சென்னை பிளிட்ஸ். அண்ட் ஸ்டன்னிங் டர்ன் அரவுண்ட் ஒரு டீம் ஒர்க்குக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்தார்கள். ஜெரோம் வினீத் லிபேரோ ஸ்ரீகாந்தோட ஏரா பணியை மறக்க முடியாது. சமீரோட சர்வீஸ், பெரோட்டோட வேலை, தருண்களோட அட்டாக். அண்ட் இது தொடர்ந்து நீடிச்சாதான் சென்னைக்கு வாய்ப்பு இந்த போட்டியில. 2வது செட்ல அசத்தலான கம்பேக் சென்னை பிளிட்ஸ். 16-14. தேர்ட் செட் ஆக்ஷன் ஆன் தி அதர் சைடு.
வெல்கம் பேக். அண்ட் இங்க சூப்பரான ஒரு கம்பேக் நிகழ்த்தியிருக்காங்க சென்னை பிளிட்ஸ். 3 செட் பாயிண்ட்ஸை சேவ் பண்ணி கிடைச்ச ஒரு செட் பாயிண்ட்டை அழகா பயன்படுத்தி 2வது செட்டை ஜெயிச்சிருக்காங்க. சமநிலைக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் ஸ்பைக்ஸ்ல பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட 6 ஸ்பைக்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்காங்க. பிளாக் ஈக்குவலாக இருந்திருக்கு. அண்ட் அன்ஃபோர்ஸ் ஏற 2வது செட்டில் குறைச்சலாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் பாருங்க எப்படி 1 ஆல் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஓவராலாக 31-31 இருந்திருக்காங்க. சமீர் சௌத்ரியோடைய சர்வ் லாஸ்ட் செட்டில் சூப்பராக இருந்தது. தொடர்ச்சியாக 5 புள்ளிகளை எடுத்து இங்க 2வது செட்டை ஜெயிச்சாச்சு. ஓகே 1 ஆல். அண்ட் இப்போ 3rd செட் யார் பக்கம் போகும்? சென்னைக்கு கண்டிப்பா அந்த செட்டு நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் அளித்திருக்கும். ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ஆப்போசிட் பொசிஷன்ல ஜெரோம் வினித் இருக்காரு. அவரை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நீங்க திலீப் குமார் போன்றவர்களெல்லாம் நீங்க கொண்டு வரணும். பெரோட்டோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும்னா நீங்க அஸ்வினை மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும். பட் சோஃபார் அவங்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு அவங்களோட வீரர்கள் மத்தியில். ஓகே, இந்த 3வது செட்டை துவக்கி வைக்க சமீர். சர்வ் கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் கில்டர். அந்த முறை மறந்துட வேண்டாம், 5 புள்ளிகளை தொடர்ந்து எடுத்து கொடுத்தாரு சர்வ்ல. ரொம்ப நல்ல சர்வ்ஸ் போட்டாரு. சென்னை பிளிட்ஸ் அசத்தலான கம்பேக். 10-14 4 செட் பாயிண்ட். அங்கேருந்து மீண்டு வந்து இன்ஃபேக்ட் 11-14 இருந்தாங்க. அங்கேருந்து 5 புள்ளிகள் பேக் டு பேக். மேத்யூ வெஸ்ட் கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சிருக்கோம். சேதுவோட சர்வ். திரும்ப ஒரு சர்வீஸ் எரர். பெங்களூரோட பெரும் பகுதியான சர்வீஸ் எரர்ஸ் வருவதுன்னா அது சேதுவிடம் இருந்துதான். இது இந்த மேட்சை பொறுத்த ஒரு விஷயம் மாத்திரமல்ல, இதற்கு முந்தைய போட்டிகளிலும் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். சர்வீஸ் எரர் பார்க்குறோம். பெங்களூரு டார்பிடோஸ் முதல்ல சிறப்பாக இருந்தாங்க. பட் இப்போ கூடுதல் ஆயிடுச்சு. ஓவராலாக இப்போ 6 பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கிட்டேருந்து அண்ட் 10 சென்னை பிளிட்ஸ். தருண் கவுடா பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கடந்தாடு ஆடின போது இங்க சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட். அந்த சிங்கிள் ஹேண்ட் டம்போட எங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ் லீட் பண்றாங்க இப்போ 2-1. மேத்யூ வெஸ்ட் நானே வேலையை கையில் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. ஆன் டு அந்த டம்ப். எதுக்கு 3வது பால் வரைக்கும் ஆடணும்னு அந்த எலமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ். பெரிய கேப் இருந்தது அட்டாக் லைனுக்கு அருகில், பயன்படுத்தினாரு. நல்ல ஃப்ளோட் சர்வ். ரொம்ப ஹை அப் த எல்போ வாங்கினாரு. செட்டு சரியில்லை. அந்த முறை சமீரிடம் இருந்து ஒரு ஃப்ரீ பால். பெரோட்டோ டச் சம்பாதிச்சாரா? ஆமாம். 1-on-1 போனதோட ஒரு விளைவு. பெரோட்டோ இந்த முறை அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணுவாங்கிற யுக்தி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. லாஸ்ட் செகண்ட்ல திருப்பி விட்டாரு. மேத்யூ வெஸ்டோட அந்த 1-on-1 அவருக்கு பயனளித்ததை பார்த்தோம். 2-2. நல்ல ஒரு சர்வ் ட்ரிஃப்ட் ஆச்சு. திரும்பவும் பேக் கோட். ரொம்ப தொலைவில் இருந்தாங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படக்கட்ட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். எந்த ஒரு பிழையும் இல்லை. டார்பிடோஸ் அவங்களோட கன்சிஸ்டன்சி மீண்டும் நம்ம பார்க்க முடியுது. பியூட்டிஃபுல் மிடில் பிளாக்கர் முஜீப் அங்க கரெக்டா 5 விரல்களை பயன்படுத்தினார். வருடி விட்டார். அது போதும். எம்சி முஜீப். ரைட், டார்பிடோஸ் உடைய கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட் இவரை நோக்கி வந்து அந்த ஷார்ட் செட்டை பயன்படுத்திட்டாங்க சென்னை பிளிட்ஸ். ஆதித்ய ராணா கிட்ட இருந்து வந்தது. அவருடைய ஹைட்டுக்கு ரொம்ப அழகா அங்க பினிஷ் பண்றாரு. அண்ட் எப்படி வந்து முன்னிலைக்கு பெங்களூரு டார்பிடோஸ் போலான்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்ப கரெக்டா இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்ஆர் காவில் சூப்பர் ஸ்பைக்கை நிகழ்த்தி சமநிலை கொண்டு வந்தாச்சு. ஒரு ஃப்ரண்ட் ரோ அட்டாக்கர் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கும் ஒரு அதிரடியான அடி. தலா 3. கேப்டன் ஜெரோம் வினித் ஒரு கேம் சேஞ்சர். எல்லா மேட்சிலும் சென்னைக்கு அவர் இருந்திருக்காரு. செம்ம சர்வ். பேக் சைட் ஜேபி கேலன் பென்ட்ரோஸ் பின்னி படல் எடுத்துட்டாரு. அதனால தான் போன செட்டோட கடைசி வினாடிகளில் கூட அந்த சந்தேகம் இருந்தது. ஏன் அவருக்கு அதிகமா ஃபீட் பண்ணல பால. அண்ட் எடுத்து போட்டாரு இந்த முறை மேத்யூ வெஸ்ட். ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக்கை நிகழ்த்திட்டாரு. ஒரு ஆல் அமெரிக்கன் ஃபினிஷ். பென்சில்வேனியாவை சேர்ந்த பம்டப்பான பென்ட்ரோஸ். டேவிட் லே அவ்வளோ பேக் பண்ணிருக்காரு எல்லா வீரர்களையும். அதனால தான் மிகுந்த மரியாதை. ஜோயல் பெஞ்சமின் கூட அவரை பற்றி பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு, அவரோட விளையாடுவது, அவர் கீழே விளையாடுவதே ஒரு பாக்கியம். இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது சொல்லி மாளாதுன்னு மறுபடி விட்டுருக்காரு. திரும்ப
சரியான செட் அமையல, பென்ட்ரோஸ் மாட்டிக்கிட்டாரு. அதனால தாங்க அட்டாக்கர்ஸ் அழகாக நன்றாக தெரிவதும் சம்டைம்ஸ் அவங்க கொஞ்சம் புவரா காட்சி அளிப்பதும் ஒரு செட்டர் கையில் இருக்கு. ஒரு செட்டர் ஒரு டீமோட நாடி துடிப்பு, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல CPU போல. 4-4. ஜெரோம் ஆரா வினீத்துங்க, ஆரா ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. பிக் சர்வ் பெரோட்டோ கிட்ட இருந்து ஆன்டுலே கொடுத்திருக்காங்க டார்பிடோஸ். அண்ட் இந்த பக்கம் தருண் கவுடாவோடைய அந்த ஸ்பைக்கை ரெக்கவர் பண்ண பார்த்திருக்காங்க. எக்ஸலண்டான ஒரு ஒர்க் டார்பிடோஸ். குறிப்பா ஜோயல் பெஞ்சமின் பேக் கோட்ல இருந்து அபாரமான ஒரு ஒன் ஹேண்டட் ரிகவரி. திரும்ப சேது கைகள் பட்டதா? ஆமாம், திரும்ப ஒரு டச் அவுட். அண்ட் நல்ல நீண்ட நெடிய ராலி இந்த முறை பெங்களூரு டார்பிடோஸ் பக்கம் போச்சு. பட் கிரெடிட் அவங்களோட டிஃபென்ஸ்க்கு, நெட் அண்ட் ரிச் சூப்பர் டிஃபென்ஸ்க்கு இது பேரு உதாரணம். பாருங்க, ஜோயல் ஒரு நோ லுக் டெஸ்பரேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆன் டூ எடுத்தாங்க. ஜெரோம் வினீத் அவர் ஜஸ்ட் டிங் பண்ணி விட்டாரு, பட் ரெடியா இருந்தாங்க. அண்ட் பிளாக் டச், 3 பிளாக்கர்ஸ் இருந்த போதும் சேது செதச்சிட்டார் அந்த பந்தை. மிகுந்த க்ளோஸா போகுது இந்த தென்னிந்திய டாபி. 5-4. முஜீப் அந்த ஒரு பெரிய செட், ஆனா பினிஷ் அந்த அளவுக்கு வரல. செட்டு சரியில்லைங்கிறதாங்க பிரச்சனை. அந்த இடத்துல செட்டு ரொம்ப சுமாரா இருந்துச்சு. ஜெரோம் வினீத் அவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்ற அட்டாக்கர், அவரே ஒன்றும் செஞ்சிருக்க கூடாது. ரொம்ப ரேர். நான் சமீர் யூஸ்வலி அளந்து போடுவார் செட்டு. இந்த செட் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் கிராஸ். சமீருக்கு தெரிஞ்சது, அதனால தான் உடனே சாரி என்று சொல்வது போல ஒரு பார்வை பார்த்தாரு. முஜீப் நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். மீண்டும் தருண் கவுடா ரிகவரி, பெரோட்டோ இடம்பெறுது. ஆன் டூ உள்ள தள்ளி விட்டுருக்காங்க. ஜோன் 4 அட்டாக், கவுத்துட்டாரு போல. மீண்டும் ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் இந்த முறை ஜோன் 2ல இருந்து. போன செட்ல அவங்க பண்ண தவற திருத்திருக்காங்க. நிறைய பால்ஸ் சேது கிட்ட இருந்து போனதை பார்த்தோம், இங்க அந்த தவறு நடக்கல. ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக் ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் இடமிருந்து. நல்ல ஒரு லீட் வந்தாச்சு. டேவிட் லீ ஹாப்பி. 7-4 லீட் பண்றாங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ். அண்ட் இப்போ முஜீபோடைய சர்வ் அவங்களுக்கு கை கொடுத்துட்டு இருக்கு. தொடர்ச்சியா பாயிண்ட்டுகள் வந்துட்டு இருக்காங்க டார்பிடோஸ் பக்கம். ஒன்ஸ் அகைன் பிளாக்ட். அண்ட் அந்த ஸ்பைக் கை கொடுத்திருக்கு. அண்ட் சமீர் சௌத்ரி கிட்ட இருந்தே வந்தது. செட்டரா மட்டும் இல்லாம அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பைக்கும் கொடுத்திருக்காரு. சென்னை பிளேட்ஸ் சமீர் சௌத்ரினால இங்க ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அந்த டபுள் பிளாக்கு அப்புறமா லிபேரோ கிட்ட இருந்து நல்ல ஒர்க் அண்ட் சமீர் முடிச்சாரு. ஆக்சுவலி அந்த பாலே ஸ்ரீகாந்த் விட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா அது ஒரு பிளாக் அவுட் ஆயிருக்கும், ஒரு டச் அவுட் ஆயிருக்கும். பட் அப்கோர்ஸ் லிபேரோ அது தாங்க பண்ணணும். தேடி பிடிச்சு திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. இங்க பாலை தேடணும் லிபேரோ, ஓடி ஆடி பிடிக்கணும். 5-7. திலீப் குமார் சர்வீஸ் ரொட்டேஷன்ல உள்ள வந்திருக்காரு. நல்ல சர்வ். செகண்ட் பால் பென்ட்ரோஸ் சிப் பண்ணி விட்டுருக்காரு. நல்ல டீப் டேக் தருண் கவுடா. மீண்டும் மேட்வேஸ் இந்த மாதிரி ஜோன் 4. அண்ட் இந்த பாயிண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் பக்கம் போகும். வெளியில போயிருக்க அந்த பந்து ஐயமே இல்லை இதுல. அண்ட் அதோட பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஒரு 3 பாயிண்ட் முன்னிலை 8-5 என்கிற லீட்ல இப்போ அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்கான நேரம்.
வெல்கம் பேக். அண்ட் ஆர்ஆர் காபில் டாப் 5 அட்டாக்கர்ஸ்ல சென்னையோடைய கேப்டன் ஜெரோம் வினீத் ஹாஃப் செஞ்சுரி அடிச்சிட்டாரு. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ்ல 50 புள்ளிகளோட முதல் இடத்துல இருக்காரு. அண்ட் இந்த மங்கோலியன் மெஜிஷியன் பட்டூர் பட்சூரி அவரும் 2வது இடத்துல இருக்காரு 50 பாயிண்ட்ஸோட. சிராக் யாதவ் 3வது இடத்துல இருக்காரு. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து இப்போதைக்கு உள்ள நிலவரம் தான். பட் இறுதியில் யார் அதிகமான புள்ளிகளில் இருக்காங்களோ அவங்களே ஆர்ஆர் காபில் ஸ்பைக்கரில் வருவாங்க. Jalen Penrose, as it so often happens, ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் சர்வீஸ்ல ஒரு எரர். அதனால தான் ஜென்ரலி எந்த அணியுமே வந்து ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் சர்வீஸ் போட ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க. ஐம் லிட்டில் சர்ப்ரைஸ்ட் ஏன் ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட்டுக்கு போல அப்படின்னு. ஏன்னா போன முறை அந்த டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் உடனே ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க, அது சாதகமாக போயிருந்துச்சு. இந்த வாட்டியும் அது நிகழ்ந்திருக்கும். சமீர் நல்ல சர்வ், ஷார்ட் செட், குட் ரிகவரி. திரும்ப ஜெரோம் வினீத் உள்ள விழுந்ததா? இல்லை, பிளாக் டச் கரெக்டா கணிச்சு அடிச்சார். அதனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பால் ஆட வைக்கும் போது இந்த தவறுகள் நேரிடும். எக்ஸலன்ட் ஒர்க் லிபேரோ ஸ்ரீகாந்த், அவரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான். கரெக்டா பார்த்தார், கூர்ந்து கழுகு பார்வை ஜெரோம் வினீத். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த முதல் 2 பாயிண்ட்ல ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் சென்னை பிளிட்ஸ் எடுத்திருக்கலாம், ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருந்தது. சமீர், சேது, மீண்டும் சமீர், பெரோட்டோ, ரொம்ப ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருப்பாருங்க பெரோட்டோ. ஏன்னா அந்த ஆங்கிள் அவர் பேக் பண்ணியிருப்பார் அடிப்பதற்கு, அவுட் சைட்ல அடிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. எங்க தவற விட்டாருன்னு பார்ப்போம். ட்ரெஜெக்டரி ரொம்ப ஏர்லியா அவரோட தலை கீழே போனதுனால பந்தும் அதோட கீழே போயிடுச்சுங்க. 9-7 சேதோட சர்வ். நீங்க கஷ்டப்பட்டு செட் பண்ண பார்த்தாரு, பட் அது ஒரு ஃபால்ட்டா போயிருக்கு. டார்பிடோஸ்க்கு இங்க பாயிண்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு. அதற்கு முக்கிய காரணம் சேதுவோடைய அந்த ஒரு சூறாவளி சர்வ் தான். மீண்டும் வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க சென்னை பிளிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் சரியா அமையல. அந்த ஓவர் ரீச் கிளியரா கண்டறியப்பட்டது. அங்கே நெட்டுக்கு அருகாமையில உங்களோட இலாக்கால என்ன நீங்க பந்து எடுக்க முடியுங்க, அவங்களோட சைட்ல போய் பந்து எடுக்க முடியாது. இங்க டைம் அவுட்டும் எடுத்தாச்சு. 10-7 பெங்களூரு டார்பிடோஸ் லீட் பண்றாங்க. பட் சமீர் சௌத்ரி 2வது செட்லேருந்து அவர் சர்வீஸ் சிறப்பாக இருந்தது. ஓகே, சென்னை பிளிட்ஸோடைய ஸ்கெட்யூல் பார்க்குறோம். 5 செட்டர் ஆடினாங்க. கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸோட விக்ட்ரி, கோவாவோட விக்ட்ரி, கொல்கட்டா எதிர்க்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் செட் தோல்வி. இப்போ சமநிலையில் போயிட்டு இருக்கு 1-all சொல்லிட்டு. அடுத்து 15ஆம் தேதி அகமதாபாத் டிஃபெண்டர்ஸோட, 2 நாள் கழிச்சு 17ஆம் தேதி டெல்லி டூஃபான்ஸ், அண்ட் அதுக்கப்புறமா 2 நாள் இடைவேளையில் மும்பை மீட்டியாஸை 20ஆம் தேதி அவங்களோட இறுதி மேட்ச்சில் சந்திக்க போகிறாங்க. ஓகே, இப்போதைக்கு 1-all அண்ட் 3rd செட்டில் டார்பிடோஸ் 3 புள்ளிகள் லீடில் இருக்காங்க. லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் சமீர் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டடாக இருப்பார் அவரோட செட்டிங்கை கருத்தில் வைத்துக்கொண்டு. நான் அட்டாக்கர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் சான்ஸ் தரல திகழ்வதற்கு. சென்னை நாஞ்சில் சூர்யா பக்கம் பார்ப்பார்களா, அதுவும் நம்ம யோசிச்சிருந்த பார்க்கணும். ஏன்னா போன மேட்ச்ல அவர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பில் நல்லா ஆடினாரு. 17 சேதோட சர்வ், நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் ஸ்ரீகாந்திடமிருந்து. ஜெரோம் போட்டார் ஒரு போடு. அண்ட் இதனால் தாங்க ஜெரோம் யூனிவர்சல். அண்ட் அவர் ஆடும் ரோல அவர் மட்டும் தாங்க சரிபட செய்ய முடியும். அந்த ஆப்போசிட் கச்சிதமா போய் முடிக்கிறாரு. ஒரு பொளந்திருக்காரு அந்த போல. ஒருத்தர் மீது நோட்டம் விடுவார்கள் பெங்களூரு டார்பிடோஸ், அது நிச்சயமா ஜெரோம் தான். இன்னமும் இந்த ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் யாரும் எடுக்கல. தலா 1 பாக்கி இருக்கு. அதை தேர்ந்தெடுத்து பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதுல 1 இல்ல 2 பாயிண்ட். பட் தவற விட்டீங்கன்னா எதிரணிக்கும் அந்த 2 பாயிண்ட். நல்ல மிடில் பிளாக்கர் அட்டாக். நிதின் மன்ஹாஸ் மீண்டும் ஸ்டெப் அப் பண்ணாரு, வெச்சு கொடுத்தாரு தங்க தட்டுல அந்த செட்டை, கச்சிதமா முடிச்சாரு. எல்லாமே கிளியரா கிடைச்சது. முதல்ல மிதுன் குமார் கிட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசப்ஷன், அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் கரெக்டா நிதினுக்கு செட் பண்ணாரு. அண்ட் அந்த ஹைட் ரீச்சுக்கு இந்த இந்தியன் ஆர்மி வீரர் அழகா கம்ப்ளீட் பண்ணதை பார்த்தோம். 11-8 அண்ட் நிதின் மின்ஹாஸ் இங்க சர்வ் பண்ண போறாரு.
சென்னை பிளிட்ஸ் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கு. சர்வும் நிதின் கிட்ட நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் பிளாக். அண்ட் அதுக்கப்புறமா இங்க ஒரு எரர் டார்பிடோஸ் கிட்ட. ஒரு ரீஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேங்க. குயிக்கா முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒரு ஒரே மூமெண்ட்ல அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்பைக். கொஞ்சம் அவசரம் தெரிஞ்சது. நல்ல ரிகவரி திரும்ப லிபரோட மருந்தன் ஜோயல் பெஞ்சமின் ஒரு ரேர் மிஸ். ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். பிரைம் வாலிபால் லீகோட பெரிய சுவாரஸ்யம் விளையாட்டு குவாலிட்டியோட அந்த என்வாயரன்மெண்ட்டும் தான். நல்ல சர்வ். ஃபர்ஸ்ட் பால் சரி இல்லை அந்த முறை. நல்ல பிளாக். சென்னை பிளிட்ஸ் பிளாக்ல ஒரு பாயிண்ட் சம்பாதிச்சிருக்காங்க. இது அதிகமா நேரிடல, பட் நடக்கும் போது ஒரு புது நம்பிக்கை தரும். ஏன்னா பிளாக்கிங் சென்னைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஏரியா, பட் மூவர் இணைந்து செயல்பட்டார்கள். கச்சிதமான ஒரு பிளாக். அண்ட் அங்க ஆதித்ய ராணா ஓட செயல்பாடு சரியா இருந்தது. சென்னை எடுக்கல, பெங்களூரு எடுத்துட்டாங்க. ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட். ஓகே, கிடைச்சதுன்னா பெங்களூருக்கு 2, இல்லனா சென்னை லீடுக்கு போவாங்க, அவங்களுக்கு 2 கிடைக்கும். யார் எடுப்பாங்க இந்த பாயிண்ட? நல்ல சர்வ். திரும்ப ஃபார் செட் போட்டார். ஒரு போடு, ஒரு கிராஸ் கோட் ஸ்பைக். செம்ம பிரிசிஷனோட அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்பைக். பெங்களூரோட அந்த யுக்தி பயனளித்திருக்கு. மீண்டும் ஜோயல் பெஞ்சமின் இந்த மேட்சோட ஒரு ஆட்ட நாயகன் ஆவதற்கும் சாத்தியக்கூறு இருக்கு. இப்ப சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு வழி இல்லை. அவங்களும் இந்த ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்டை தொடர்ந்து ஒரு ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இது இந்த செட்டை நிர்ணயிக்கும் பாயிண்டா இருக்கலாம். ஏன்னா பெங்களூரு இந்த பாயிண்டை கைப்பற்றினாங்கன்னா அவங்க செட்டை முடிச்சிருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா சென்னை 12க்கு வருவாங்க. மேத்யூ வெஸ்டோட சர்வ். ஸ்ரீகாந்த் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். டீசன்ட் செட் ஜெரோம். அண்ட் மீண்டும் இதோட ஒரு 4,38,77,956.70 முறை ஜெரோம் வினித் காப்பாத்திருக்காரு சென்னை பிளிட்ஸை. இது மற்றும் ஒரு முறை சென்னை பிளிட்ஸ் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்தாங்க. அந்த ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுத்து அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஜெரோம் வினித் அந்த 2 பிளாக்கர்ஸையும் முறியடிச்சாரு. அண்ட் இந்த மேட்ச்ல 10 பாயிண்ட்ஸுக்கு மேல கேப்டன் ஜெரோம் வினித்தை எடுத்திருக்காரு. ஓகே, இப்போ அந்த பின்னடைவு அப்படியே கம்மி ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அந்த ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் எடுத்ததுனால 13-12ன்னு சென்னை பிளிட்ஸ் இப்போ ட்ரைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜெரோம் இந்த போட்டியில் 10க்கு மேற்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் நகத்தை கடிக்க வைக்குங்க. எதிரணியோட கோச்சா இருந்தாலும், ஒலிம்பிக் தங்க பதக்கம் வென்ற ஒரு வீரராக இருந்தாலும், நெட்ல திரும்ப ஒரு ப்ராப்ளம், ஆண்டனால ஒரு ப்ராப்ளம், அதான் ஃபிக்ஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு. பெங்களூரு டார்பீடோஸோட ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். ஏன்னா போன செட்ல 11-14 3 செட் பாயிண்ட்டை விஞ்சி வீழ்த்தினாங்க. இங்க அஸ்வின் உள்ள வந்திருக்காரு பெரோட்டோக்கு பதிலா. அஸ்வின் தான் பெரோட்டோக்கு பதிலா ஒரு லைக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஜெரோமினித்தோட சர்வ் ரொம்ப நல்ல சர்வ். டிப்பிங் ஃபார் செட் அண்ட் திரும்பவும் சென்னை பிளிட்ஸோட பிளாக்கிங் முக்கியமான கட்டத்தில் தலை தூக்கி இருக்கு. சமீரோட பங்களிப்பு அங்க பார்த்தோம். மஞ்சக்குடி உயர்ந்து பறக்கும் அந்த தருணம். 13-13 எங்க தவறு நேர்ந்தது? பிளாக்கர்ஸ் போட்ட பிரஷர். பென்ரோஸ் இன்னும் டயகனல் அடிக்க எத்தடிச்சாரு இப்போ பெங்களூரு, அதனால ஒரு டைம் அவுட். அங்க பென்ரோசியை மிரட்டுற அளவுக்கு தான் கரெக்டா பிளாக் பண்ற மாதிரி ஆதித்ய ராணாவும் சமீரும் போய் நித்தாங்க. பட் வேற வழி இல்லை, அவங்கள கடக்கணும்னு நினைச்சாரு. பட் அவங்களுடைய கோட்டையை கடக்க முடியாத அளவுக்கு தான் போச்சு பென்ரோஸால. சமநிலைக்கு வந்தாச்சு 13-all. அண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இதுவரைக்கும் விக்னிங் ஸ்ட்ரீக்ல இருக்காங்க. கோவா கார்டியன்ஸோட 3-2 வின். 3-1 3-1 கொல்கட்டா கொச்சியை வீழ்த்திருக்காங்க. சென்னை பிளிட்ஸோட சமமா போது 1-all அண்ட் 13-all தேர்ட் செட்ல. 15ஆம் தேதி கேலிக்கட் ஹீரோஸோட, அதுக்கப்புறம் 3 நாள் கழிச்சு ஹைதராபாத் பிளாக் ஹாக்ஸ் எதிர்க்க 18ஆம் தேதி. அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 நாள் கழிச்சு மும்பை மீட்டியர்ஸோட 22ஆம் தேதி அவங்களுடைய ஸ்கெட்யூலை கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. ஓகே, டைட்டா போயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச். 1-allன்னு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த 3வது செட்டும் 13-all. அண்ட் சென்னை பிளிட்ஸோடைய கேப்டன் ஜெரோம் சர்வ் பண்ண போறாரு. இவர் தாங்க நம்பிக்கை நட்சத்திரம். சென்னைக்கு தனி ஒருவனா செயல்பட்டிருக்காரு. சமசம் குழப்பம் அங்க பெங்களூரு ரேங்க்ஸ்ல. பிளாக், திடமான சத்தான பிளாக். ஆதித்ய ராணா ஆதித்ய கரிகாலன் போல கர்ஜனை செஞ்சிருக்காரு. நிச்சயமா ஒரு நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக் அத்துடன் செட் பாயிண்ட்.
எக்ஸலன்ட் பிளாக்கிங் அண்ட் நல்ல ஒரு சர்வும் இருந்தது, கீழ் நோக்கி எடுக்க வச்சாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக்க ஆதித்யா ராணாவும் சமீரும் நிகழ்த்தியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் சரியால, அதுதான் பிரச்சனை பெங்களூருக்கு. சென்னை பம்ப்ட் அப், செட் பாயிண்ட் முதல் முறையா இந்த மூணாவது செட்ல. ஜெரோம் வினித் அணித்தலைவர் 14-13. சேஃபான சர்வ் மிதுன் குமார், டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ், நல்ல அட்டாக், ரீசைக்கிள். மூணாவது பால் பாரி பண்ண பார்த்தாரு அண்ட் சமீர் ஒரு டிபிக்கல் செட்டர் காண ஒரு அட்டாக் தான் நிகழ்த்த பார்த்தாரு. பெங்களூரு ஸ்டில் இன் தி ஹண்ட். 14-14 மூணாவது செட். ரெண்டாவது செட் போலவே ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா போய்கிட்டு இருக்கு இன்னமும். இந்த முறை பென்ட்ரோஸை கடக்கலான்னு பார்த்தாரு, பட் பென்ட்ரோஸ் இன்னுமே கேர்ஃபுல்லா கைகள் அங்க வச்சாரு. பட் அதுதான் வந்து இங்க பிரச்சனையா இருக்கு. சமீர் கிட்ட இருந்து இதை நம்ம எதிர்பார்க்கல. செட்டர்ஸ் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபைனல் பால் எடுக்கும்போது இது நிகழும். ஜோயல் பெஞ்சமின் என்ன ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட் பிளேயரா இருந்திருக்காரு. அவரோட பழைய டீம், அவரோட சொந்த ஊரு, சொந்த மாநிலம் சென்னைக்கு எதிராக இங்க கலக்கிட்டு இருக்காரு. நல்ல பால், நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ், and what a block, monster block அங்க ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் 1-on-1 போனாருங்க. and நல்ல ஒரு ஸ்பைக் தான் கொடுத்தாரு லூயிஸ் பிலிப்பே பெரோட்டோ. பட் பென்ட்ரோஸ் ஒன் பெட்டர் and a new India assurance super block. இந்த செட்டை மாற்றக்கூடிய ஒரு பிளாக்காகவும் இருக்கலாம். தடுப்பு சுவர், தனிநபர் தடுப்பு சுவர் ஜேலன் பென்ட்ரோஸ். and இப்போ மீண்டும் செட் பாயிண்ட் பெங்களூரு டார்பீடோஸ். மீண்டும் ஜோயலோட சர்வ். what a serve, செம்ம சர்வ் அங்க. அதனால மூணாவது பால் பெருசா ஆற்றல் இல்ல, பெரிய அட்டாக் இன்கமிங். ஜெரோம் வினித், திரும்ப ஜெரோம் வினித், திரும்ப ஜெரோம் வினித். ஒவ்வொரு முறையும் சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு தேவைப்படும் போது திகழ்ந்து நிற்கும் நிகரற்ற நாயகன் கேப்டன் ஜெரோம் வினித். பேக் டு 15 all. கேப்டன் டு கேப்டன் எக்ஸலண்டான ஒரு ஸ்ட்ரைக் இருந்தது. பட் நல்ல ஒரு டிஃபென்ஸை பார்த்தோம் நம்ம சென்னை கிட்ட இருந்து. பெரோட்டோ உள்ள போட்டாரு. அண்ட் முக்கியமா இந்த ஹை செட்டை பென்ட்ரோஸ் அழகா பயன்படுத்தப்பட்டாரு. பட் ஜெரோம் அதுல மீண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாம அவங்க கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட பார்த்தே ஒரு எக்ஸலண்டான கிராஸ் கோட் கில். ஹை பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன், பெரிய கேப், பெரிமீட்டர் டிஃபென்ஸ பாதுகாத்துட்டு இருந்தது அவர் ஒருவர் தான். மேத்யூ வெஸ்ட் தேர்ந்தெடுத்து அடிச்சாரு. 15-15 பெரோட்டோ என்ன செய்ய போறார் இந்த சர்வ் வாயிலாக. ஓ செம்ம சர்வ், நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ், திரும்ப ஒரு டச் அவுட் சம்பாதிச்சிருக்காங்க. பெங்களூரு டார்பீடோஸும் சளைத்த பாடில்ல, அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரிகவரி திரும்ப. மீண்டும் ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் போன செட்ல இததான் சரியா செய்யல. ஜோன் 2ல இறுதியில நிறைய அட்டாக் சேது நிகழ்த்தினாரு. அதனால பெங்களூரு கொஞ்சம் தொய்வுற்று இருந்தாங்க. பட் இப்போ மூன்றாவது முறையா செட் பாயிண்ட் பெங்களூருக்கு. 16-15 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்துல தான் செட்டை வெல்ல வேண்டும். முஜிபோட சர்வ், டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பால், திரும்ப ஜெரோம் and ஒரு கட் பால் நல்லா எடுத்திருக்காரு இந்த முறை மேத்யூ வெஸ்ட். பென்ட்ரோஸ்க்கு சரியா மேல and இந்த பாயிண்ட் பெங்களூரு டார்பீடோஸ் பக்கம். சென்னை பிளிட்ஸ் இதை ரெஃபர் பண்ண போவதில்லை, ரிவ்யூ வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு பெரோட்டோ உடனே நோ சொன்னாரு. ஜெரோம் வினித் நோ சொன்னாரு. பட் வாட் a recovery. பெங்களூரு செட்டு தோற்கும் அபாயத்தில் இருந்தாங்க. இறுதியில பென்ட்ரோஸ் மீண்டும் பின்னி பெடல் எடுத்தாரு. பட் லெட்ஸ் நாட் ஃபர்கெட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் மேத்யூ வெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் ரொம்ப அழகா எடுத்தாரு. ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் பம்ப்ட் அப். இந்த மூணாவது செட்டை ஜெயிச்சிருக்காங்க, ஒரு க்ளோஸ் ஆன மூணாவது செட்டை. பெங்களூரு டார்பீடோஸ் 17-15 நாலாவது செட் ஆக்ஷன் தொடரும். மஸ்ட் வின் சென்னைக்கு ஆன் தி அதர் சைடு ஆஃப் திஸ் பிரேக். எங்கேயும் படாதீங்க.
வெல்கம் பேக். பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கிற இந்த தென்னிந்திய டாபில பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ரெண்டாவது செட்டை தோத்திருந்தாலும் மூணாவது செட்ல ஒரு க்ளோஸ்லி பாட் செட் ஜெயிச்சிருக்காங்க. பிளாக்ஸ் ஈக்குவலா இருக்காங்க. ஸ்பைக்ஸ்ல சென்னை கூடுதல், பட் அன்போஸ்ட் எரர்ஸ் அரை டசன் அதிகமாக பண்ணிருக்காங்க. ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க, பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சர்வீஸ் எரர்ஸை குறைக்க முற்படுவாங்க. பெங்களூருவை இன்னும் நீண்ட ரேலியில தள்ள முற்படுவாங்க. கேப்டன் கூல் ஜெரோம் வினித் அவங்க அணியோட நிகரற்ற ஸ்டாரா இது வரைக்கும் திகழ்ந்திருக்காங்க. பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ரசிகர்கள் அவங்க ஹோப் பண்ணுவாங்க இந்த செட்டோட மேட்சை முடிக்கணும். ஏன்னா வெற்றி மற்றும் இல்ல 3 புள்ளிகள் கிடைக்கும். 3-1 ஜெயிச்சா சென்னை ஃபேன்ஸ் இதை மீண்டும் ஒரு 5 செட் ஆக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆரம்பம் நல்லா இருந்திருக்கு. சென்னை இது வரைக்கும் வென்ற 2 போட்டிகளுமே 5 செட் த்ரில்லர்ஸ். கோவா கார்டியன்ஸ்க்கு எதிராக ஒரு முறை, கேலிக்கட் மணிக்கும் கோச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸ்க்கு எதிராக ஒரு 5 செட்டர். பட் இவர் ஒரு பெரிய ஊக்கியா இருந்திருக்காருங்க. அற்புதமா ஆடிருக்காரு பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு. முன்னாள் சென்னை பிளிட்ஸ் வீரர் ஜோயல் பெஞ்சமின். முதல் பாயிண்ட் வந்தாச்சு. மஸ்ட் வின் செட்டும் கூட சென்னை பிளிட்ஸுக்கு. நல்ல ஒரு தொடக்கம். அண்ட் தருண் கவுடா கிட்டேருந்து இன்னும் அந்த சூப்பர் சர்வ் நம்ம எதிர்பார்க்கல, நல்லா கொடுப்பாரு. பட் இப்போ சர்வ் என்னவோ தரமா வந்திருக்கு. பட் பென்ட்ரோஸோடைய ஸ்பைக் அதற்கும் மேலன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. லாஸ்ட் செட்லேருந்தே பார்த்தோம் அவருடைய பிளாக்கிங் நல்லா இருந்தது, ஸ்பைக்கும் நல்லா இருந்தது. அண்ட் இப்போ பாருங்க பதிலடி சூப்பரா ஒரு ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக்க இந்த அமெரிக்கன் ஜேலன் பென்ட்ரோஸ் நிகழ்த்தியிருக்காரு. 1-all இந்த 4th செட்ல அற்புதமா ஆடிட்டு இருக்காரு. கண்டிப்பா சென்னை பிளிட்ஸ் பென்ட்ரோஸோடைய பிளாக்கிங் அண்ட் ஸ்பைக்கிங்க்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும். அதற்கான போராட்டம்லையும் இருப்பாங்க. நிதின் மின்ஹாஸ் இவரும் சர்வ் சூப்பராக போட்டுட்டு இருக்காரு. பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு ஒரு பிளேயரும் அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை கொடுக்குறாங்க. ஆனால் சென்னை அவ்வளோ சீக்கிரம் விடுறதா இல்லை. அதனால தான் 2வது செட்டும் அவங்க ஜெயிச்சாங்க. 3வது செட்டும் போராட்டமாக இருந்தது. அண்ட் பெர்ரோட்டோ ஃபைனலி இதற்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் அதே ஸ்டைலில் தான் இங்கே சூப்பராக சூரஜ் முடிச்சதை பார்த்தோம். மிட் பிளாக்கர் அட்டாக், டிபிக்கல் ஃப்ரண்ட் ரோ அட்டாக். இது நிறைய தேவை. அளந்து போட்டார் செட்டு சமீர். அண்ட் சமீர் மேல இன்னும் நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. அவரை பிரதான செட்டரா இறக்கியிருக்காங்க. அவரே ஆடுறாரு இன்னமும். ஓ டிசப்பாயிண்டிங் சர்வ். சர்வீஸ் எரர்ஸ் ஏகமா இருந்திருக்கு, அநேகமா இருந்திருக்கு. திரும்பவும் சென்னை பிளிட்ஸ் ரீக்ரூப் பண்ணணும். 11 சர்வீஸ் எரர்ஸ், பெங்களூரு 7. ஹையர் சைடில் தான் இருந்திருக்கு 2 அணிகளுக்கும். சென்னை மேட்ச்க்கு மேட்ச் இந்த தவறு நிகழ்வதை பார்க்கிறோம். சிவபாலன் அவர்கள் அசிஸ்டன்ட் கோச் அங்க அழைத்து செல்வதை பார்த்தோம். சூரஜ திரும்ப ஒரு மிட் பிளாக்கர் அட்டாக் நச்சுன்னு கொடுத்தாரு. உடனே அங்க ராணா, ஆதித்ய ராணா, அருண் அஹமத் கான் ஹெட் கோச்சோட ஒரு ஹைஃபை. அதாங்க போட்டு வைத்த ஸ்பைக் திட்டம். ஓகே கண்மணி ஆர்ஆர் காபில் சூப்பர் ஸ்பைக். சென்னை லீட்ஸ் 3-2. கேப்டன் ஜெரோம் வினித் சேதுவை நோக்கி வந்தது. மேத்யூவை செட் பண்ணாரு. பிளாக் நல்லா இருந்திருக்கு சென்னை கிட்ட. லிபேரோவும் சூப்பரா இங்க ஸ்ரீகாந்த் தன்னுடைய ஒர்க்க பண்ணிருக்காரு. ராலி இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. திரும்ப ஒரு க்ளோஸ் செட். ஜோயல் பெஞ்சமின் எக்ஸலென்ட். தருண் கவுடா டிங்க் பண்ணி விட்டிருக்காரு. பெரிய அட்டாக் இன்கமிங். ஸ்ரீகாந்த் சூப்பர் ரீசைக்ளிங். ஜெரோம் வினித் கட் பால். அசராத அந்த முயற்சி கிடைத்த ஒரு நியாயமான பரிசு. சென்னை ஒரு 2 சைக்கிள் முன்னாடி இந்த ராலிய ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு முடிச்சிருப்பாங்க நினைச்சவங்களுக்கு ஏமாற்றம் இருந்திருக்கும். பட் முயற்சி உடையோர் இகழ்ச்சி அடையார். நெட் அண்ட் சூப்பர் டிஃபென்ஸ். இதுதாங்க லிபேரோட வேலை. லிபேரோ ஏன் அவருக்கு தனியா வேற ஒரு கலர் ஜெர்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இதுதான் பதில். தனிச்சையா தெரிவாங்க. அவங்க பேக் கோர்ட்ல மட்டும்தான் ஆடுவாங்க, டிஃபென்சிவ் ஸ்பெஷலிஸ்டா. பட் அவங்களோட வேலை இல்லாம வெற்றியும் தோல்வியும் அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. நல்ல பைப் அட்டாக் இந்த மாதிரி பெங்களூரு டார்பிடோஸ். ஸ்மார்ட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டா போறாங்க. அண்ட் சேது சில பல ஜோன் 4 அட்டாக்ஸ் அவருக்கு செகண்ட் செட்ல கை கூடல. இங்க நல்ல பைப் செட்டப் 1-on-1 போனாரு ராணாவோட. அண்ட் இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் டக்கு டக்குன்னு முடிக்க பார்க்குறாங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ். ஏன்னா லாங்கர் ரேலிஸ் இது வரைக்கும் அதிகபட்சம் சென்னை பிளிட்ஸுக்கு பக்கமே போயிருக்கு. அதனால
ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிக்க பார்க்கறாங்க இங்க. நல்ல ஒரு சர்வ் ஜோயல் கிட்ட அண்ட் டம்ப். வாவ், எக்ஸலென்ட் வொர்க் ஆக சமீர் சௌத்ரி. சர்ப்ரைஸ் மேல சர்ப்ரைஸ கொடுத்துட்டு இருக்காரு அங்க டார்பிடோஸ் எதிர்க்க. என்னப்பா செட் பண்ணுவேன்னு நினைச்சியா அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு ஒரு டப்பை கொடுத்தாரு. நல்ல ஒரு ரிசப்ஷன் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா எல்லாரும் வெயிட் பண்ணாங்க சமீர் செட் பண்ணுவாருன்னு. ஆனா கொடுத்தாரு ஒரு டம்ப். 5-3 லீடிங் சென்னை பிளிட்ஸ் ஃபோர்த் செட்ல. அஸ்வின் ராஜ் பந்து உள்ள விடல. ஆனா அந்த சர்வீஸோட ஐடியா கரெக்ட், முயற்சி நல்லா இருந்தது. அஸ்வின் ராஜ் நம்ம பெரோட்டோக்கு பதிலா பார்க்கிறோம். அவர் ஒருத்தர் தான். இன்ஃபேக்ட் ஜெரோமினித்தோட அந்த பொசிஷனுக்கு லைக் ஃபார் லைக் வரக்கூடிய ஒரு நபர். பட் ஜெரோமினித் இருக்கும்போது வேற யாரையும் நீங்க இறக்க முடியாது. பெரோட்டோக்கு பதிலா அவர் வந்து திகழ்வதை பார்க்கிறோம். 4-5 பெங்களூரு ஒரு குட்டி கம்பேக். ஸ்ரீகாந்த் டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன், சரியான செட் இல்ல. டச் அவுட் சம்பாதிச்சிருக்காங்களா சென்னை? ஆமாம், சென்னை பக்கம் பாயிண்ட் போயிருக்கு. அண்ட் ரெஃபரி நந்தகுமார் கன்சல்ட் பண்ணுவார் லைன் அபிஷியல்ஸ் ஓடியும் செகண்ட் ரெஃபரி ஓடியும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைன் அபிஷியலோட இன்புட் தேவை. ஏன்னா அவர் தான் நல்ல பொசிஷன்ல இருந்திருப்பாரு. இதற்காக இந்த கேள்விங்கிறது தான் ஜெரோமினித்தோட கேள்வி. பெங்களூரு ரிவ்யூ எடுக்க ரெடியா இருக்காங்க. பாயிண்ட் சென்னை பக்கம் போயிடுச்சு, அது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. பட் டேவிட் லீ உடனே ரிவ்யூக்கு ரெடியா இருக்காரு. சிம்பிள் கேள்வி, பால் இன் ஆர் அவுட், அதுதான் இங்க செக் செய்யப்படும். பட் ஐ திங்க் ஜெரோமினித்தோட கூற்று என்னன்னா நிறைய டைம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 10 வினாடிக்குள்ள இல்ல ரிவ்யூ எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. அண்ட் ரைட்லி சென்னையோட சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் ஜெரோமினித்த உள்ள போக சொல்றாங்க. யூசுவலி ரொம்ப ரொம்ப கூல் கஸ்டமர், அவர் அதிகமா கோவப்பட்டு நீங்க பார்க்கவே முடியாதுங்க. பட் வெல், எவ்ரிதிங் அட் ஸ்டேக். சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் வின் செட். பெங்களூரு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செட்டை ஜெயிச்சா 3 பாயிண்டோட போயிடலாம். ஆல்ரெடி அன்பீட்டனா இருக்காங்க. ஹேவ் a look. பந்து ஆண்டனாக்கு வெளியிலேருந்து வந்ததுன்னா செல்லுபடி ஆகாது. இது எல்லாமே இங்க கண்காணிக்கப்படும். ஆண்டனாக்கு வெளிப்புறமா உட்புறமா இதுதான் பார்க்கப்படும். பெங்களூரு எடுத்த ரிவ்யூ அவங்களுக்கு சாதகமா போகுமா? கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க பெங்களூரு. அண்ட் இந்த ரிவ்யூ அவங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா போகும். 2வது முறை ரிவ்யூ எடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிருக்கு. ஆண்டனாக்கு வெளிப்புறத்தில் இந்த பந்து வந்தது என்று சொல்லப்பட்டது. ஜெரோமினி is obviously not happy, பட் இந்த பாயிண்ட் பெங்களூரு பக்கம். இந்த மேட்ச்ல இன்னும் பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு ஒரு ரிவ்யூ தான் இருக்கு, சென்னைக்கு 2 இருக்கு. பாயிண்ட் என்னவோ முதல்ல சென்னை பக்கம் போச்சு, பட் ரிவ்யூ சூப்பரா எடுத்து பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறமா மீண்டு வருவோன்ற மாதிரி தான் அந்த பிளாக்கையும் முறியடிச்சு சென்னை பிளிட்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்தது மட்டும் இல்லாம மஸ்ட் வின் செட்ல அந்த லீடை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டத்தை தான் வெளிப்படுத்தணும். வேண்டாம், ஆதித்யா ராணா அதை சிறப்பாகவே செஞ்சிட்டு இருக்காரு சென்னை பிளிட்ஸ்க்காக. அண்ட் உடனே இங்க ஆதித்யா ராணாக்கு பதிலாக திலீப் குமார் உள்ள வந்தாச்சு சென்னை பிளிட்ஸ்க்காக. சென்னை இப்போ சர்வும் செய்ய போறாங்க. ஸோ அதற்காக தான் நீங்க திலீப்பையும் உள்ள இறக்கியாச்சு. நார்மல் ரொட்டேஷன் சர்வீஸ் ரொட்டேஷன்ல திலீப் குமாருக்கு ஒரு வாய்ப்புங்க. 6-5 மிக மிக க்ளோஸ் ஆன ஒரு போட்டி. பெங்களூரு மறந்துட வேண்டாம், அன்பீட்டன் இது வரைக்கும் இன்னும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ரெஃபரீஸ்க்கு ட்ரெமெண்டஸ் ரெஸ்பெக்ட்டுங்க. அவங்க மீது எவ்வளவு கடினமான வேலை என்பது நமக்கு இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் பார்க்கும் போதே இன்னும் நன்றாக தெரியும். 6-5 திலீப் குமார், நீண்ட காத்திருப்பு. எவ்ரிதிங் இஸ் செட்டில்ட். இப்போ லெட்ஸ் அப் மிடில் பிளாக்கர் அட்டாக். ஓ, செம்ம ஒரு டேக்குங்க. இந்த மாதிரி ஃபார் சைட் போயிருக்காரு, பிளாக். அந்த எக்ஸ்ட்ரா பால் ஆட வச்சது மீண்டும் சென்னைக்கு பயனளிச்சிருக்கு.
அண்ட் அந்த பயணம் வெற்றி பயணமா மாறுமா? 7-5 சென்னை. நீங்க விடா கொண்டா நாங்க கொடா கொண்டன் என்கிற ரீதியில் ஆடுறாங்க. நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் சூப்பர் பிளாக், எக்ஸலன்ட் ரீடிங். செட்டர் சமீர் ஒரு நோ லுக் பிளாக் கரெக்டா பொசிஷன் பண்ணிக்கிட்டாரு. கையை மட்டும் விட்டாரு, கையை உள்வாரி விட்டாரு. திலீப் குமார் 7-5 இன்னும் தொடரும். இந்த முறை ஒரு சர்வீஸ் எரர். ஒரு டசன் சர்வீஸ் எரர்ஸ்க்கு குறையாம போட்டிருக்காங்க சென்னை. அது ஒரு பாதிப்பை உள்ளாக்குமா? 7-6. உடனே அங்க ஹெட் கோச் அருண் அகமத் குமார் வந்து இது பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. பட் சர்வீஸ் எரர் 13 ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் சென்னை பிளிட்ஸ் கிட்டேருந்து. ஓகே 6-7 இங்க ட்ரைல் பண்றாங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ். பென்ட்ரோஸோடைய சர்வ் பெரிய ஹைட்டா சர்வ் அண்ட் அது பலனும் கொடுத்திருக்கு. டைரக்டா லிபேரோ ஸ்ரீகாந்தை நோக்கி இறக்கினாரு அண்ட் அந்த சர்வோட 7-1 வந்தாச்சுங்க. சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல வேலை கை வச்சாரு ஸ்ரீகாந்த் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா அது அவர் கையில படாம நேரா உள்ள விழுந்ததுன்னா ஏஸ் அண்ட் ஏஸ்க்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வ் 2 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். பென்ட்ரோஸ் திரும்ப ஸ்ரீகாந்தை நோக்கி இந்த மாதிரி நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன், நல்ல கட் பால் போட்டார். ஒரு போடு மீண்டும் சூரஜ் கதிரவனை போல ஒளி விட்டு திகழ்ந்திருக்காரு. அமுல் கூல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்ல 8-7 சென்னை முன்னிலை. On the other side பரபரப்பான ஃபோர்த் செட் ஆக்ஷன் தொடரும். வெல்கம் பேக். அண்ட் பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வ் அப்படின்றது நம்ம ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்னோவேட்டிவான விஷயம். அதாவது ஒரு க்ளீன் ஏஸ் எடுப்பது தான். ஆப்போனன்ட்ஸ் மேலே படாமல் அவங்களுடைய கோர்ட்டில் க்ளீனாக லேண்ட் ஆகிற சர்வை பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அதற்கு 2 பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கும். இந்த மேட்ச்சில் இன்னும் நம்ம இந்த பேங்க் ஆஃப் பரோடா சூப்பர் சர்வை பார்க்கல. இது மஸ்ட் வின் செட் சென்னை பிளிட்ஸுக்கு இந்த மேட்ச்சில் நீடிச்சிருக்கணும்னா. சமீர் சௌத்ரி 2வது செட்லேருந்தே அவருடைய சர்வை சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு. இப்போ ஒரு நல்ல சர்வ் வருமா? மேத்யூ வெஸ்ட், பென்ட்ரோஸ் பிளாக்ட். பாயிண்ட் அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. பாயிண்ட் நிறுத்துங்கன்றாரு ரெஃபரி நந்தகுமார். ஏன்னா ஒரு நெட் ஃபால்ட் அண்ட் அதை சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க பெங்களூரு. அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரிவ்யூ தான் பாக்கி. இது வரைக்கும் 2 சக்சஸ்ஃபுல் ரிவ்யூஸ். அது பிளாக் டச் என்று அளிக்கப்பட்டதுக்கு சேலஞ்ச் பண்றாங்க. Taking review for block touch. பெங்களூரு இது வரைக்கும் அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக செஞ்சுருக்காங்க இந்த ரிவ்யூவோட. ஆனால் அவங்களோட ரிவ்யூஸ் முடிவடையும். ஏன்னா மொத்தமாக 3 ரிவ்யூஸ் மாத்திரமே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லோ ஃபெயிலியரோ. அண்ட் டேவிட் லீ குவிக்காக இருந்தார், நல்ல பொசிஷனில் இருந்தார். பின்னாடி தீவிரமாக புகைப்படம் எடுத்துகிட்டு இருப்பது நமது நண்பர் தீபு. பிரைம் வாலிபால் லீக்ல, ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல ஒரு நிரந்தரமான பிரசன்ஸ். பட் இந்த ரிவ்யூவில் என்ன நிகழ்ந்தது, எதற்காக ரிவ்யூ, அதை பார்ப்போம். ஒரு பிளாக் டச் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி அளிக்கப்பட்டது சென்னை பக்கம். அண்ட் அதற்கு பிற்பாடு என்ன நிகழ்ந்தது? லுக்ஸ் ஆல் ரைட். அங்க
பட் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரியோட டெசிஷனை மாற்றி அமைக்கணும்னா கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் தேவை. கஷ்டமான வேலை வீடியோ ரெஃபரிஸ்க்கும். அண்ட் ஓவர் ரீச் இருக்கா, நெட்டோட கான்டாக்ட் இருக்கா, எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. இங்க நெட்டோட கான்டாக்ட் இருந்தது போல தெரியல. பட் ரெஃபரிஸ் என்ன நினைச்சிருக்காங்க? ரிவ்யூ சக்சஸ்ஃபுல். 3 முறை 3 சக்சஸ்ஃபுல் ரிவ்யூஸ். சஹி ஹே மொமெண்ட். பெங்களூரு டார்பிடோஸோட ஒரு துல்லியமான ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைத்த மற்றும் ஒரு பரிசு. பட் இதோட டவுன் சைடு என்னன்னா, இப்போ அவங்க கிட்ட ரிவ்யூ பாக்கி இல்லை. ஆனா இந்த ரிவ்யூவும் பயனளிச்சிருக்கு. ஸோ ரீசர்வ் திரும்ப நிகழும். 8-7 சமீர். மேத்யூ வேஸ் ஃபார் சைட் போயிருக்காரு. சேது இந்த முறை பிளாக் அவுட். எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. பெங்களூரு பேக் ஆன் லெவல் டர்ம்ஸ். சேதுவோடைய அந்த அட்டாக்கு பிளாக் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் அவருடைய வேகம் தான் அங்கே கை கொடுத்துருக்கு. கோர்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல. ஜெரோம் வினித் கரெக்டாக தான் ரீட் பண்ணாரு. பட் இந்த பிளாக் சிறப்பாக இருந்தாலும் கோர்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல. சூரஜாலையும் கேப்டன் ஜெரோம் வினித்தாலையும் சமநிலைக்கு வந்துட்டாங்க பெங்களூரு டார்பிடோஸ் அந்த பாயிண்டோட. 8-all அண்ட் சர்வ்ல எப்பயுமே சூப்பராக போடும் சேது தயாராயிட்டார். சமசம் அண்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் எரர். ஸ்ரீகாந்தோட முழங்காலுக்கும் கீழே போச்சு. அற்புதமான சர்வ். இதனால் தான் அவர் அசால்ட் சேதுன்னு கூப்பிடுவோம். நிறைய சர்வ் எரர்ஸும் வந்திருக்கு. பட் பெனட்ரேட்டிங் சர்வ். ஒரு லிபேரோ பொதுவாக பேக் அவுட்ல டிஃபென்சிவ் ஸ்பெஷலிஸ்டா திகழ்வாரு. உயரம் சற்று குறைவாக இருக்கும் நபர். அதற்காக தான் லிபேரோஸாக பொருத்தப்படுவார்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி லோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, லோ பால்ஸ் எடுக்க முடியும்னு. பட் பெங்களூரு இப்போ லீட்ல 9-8. மறுபடியும் ஒரு தரமான ஒரு சர்வ். ஃப்ரீ பால் கிடைச்சிருக்கு டார்பிடோஸ்க்கு. ஜோயல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. என்ன மாதிரியான ஒரு பிளேயரா இருக்காரு பெங்களூரு டார்பிடோஸ்க்கு. கடந்த ஆண்டு சென்னை பிளிட்ஸ்க்கு ஆடினார். அண்ட் இந்த முறை 6.5 லட்சத்துக்கு அவரை வாங்கினாங்க. அண்ட் வாங்கினதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சூப்பர் ஒர்க் இங்க கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சேது கஸ்டம்ஸ்ல வேலை பார்ப்பவர் இங்க ரெய்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. எதிரணிகளோட பாயிண்ட்களை குவிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த கேரளத்தை சேர்ந்த வீரர். 2 பாயிண்ட் முன்னிலையில் பெங்களூரு. முல்கோல் டெக்னிக்கல் டைம் அவுட்டுக்கு முன்னாடி சென்னை லீட்ல இருந்தாங்க. அது மாதிரி இருக்கு. பட் நாளைக்கு ஒரு டபுள் ஹெட்டர் மேட்ச் நம்பர் 20ல மும்பை மீட்டியார்ஸ் இதுவரைக்கும் அவங்க வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸை மோத போறாங்க. கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸ்க்கு மும்பை எதிர்க்க விக்டரி கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். அண்ட் 21வது மேட்ச் கொல்கட்டா தண்டர்போல்ட்ஸ் வர்சஸ் கோவா கார்டியன்ஸ். கோவா கார்டியன்ஸ் 5 செட்டருக்கு பேர் போனவங்க. விக்டரி எடுக்க முடியுமா? மீண்டும் அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10 தமிழ் மற்றும் பிரைம் வாலிபால் லீகோட அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனல்ல தமிழ் வர்ணனையோட RR காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக் பார்க்கும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி. உங்களோட மேன்மையான நாலேஜபிளான காமெண்ட்ஸை நீங்கள் தொடர்ந்து வழங்கிட்டே இருங்க. RR காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல உங்களுக்கு பிடித்த வீரர்கள், உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்வுகள், அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருங்க. உங்கள் காமெண்ட்ஸ் இன்னும் வலு சேர்க்கும் இந்த லீகுக்கு. 10-8 பெங்களூரு. திரும்ப லிபேரோ நோக்கி போடப்பட்ட சர்வ். அண்ட் சேது 3 பாயிண்ட் கொத்தா தொக்கா எடுத்திருக்காரு. அண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் லிபேரோ ஸ்ரீகாந்தை டார்கெட் பண்ணி அது அவருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் போயிருக்குங்க. அடடா, பிரமாதமான ஒரு சர்வ். மீண்டும் ஒரு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு பெங்களூரு டார்பிடோஸ். இப்போ 11-8. செம்ம சர்வ் இந்த முறை. பெரோட்டோ டீசன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசெப்ஷன் முடிப்பாரா? அண்ட் ஃபைனலா ஜெரோம் வினித் அந்த சீக்வன்ஸை உடைச்சிருக்காரு. அண்ட் அவருக்கு போடப்பட்டது ஒவ்வொரு முறையும் ஆபத் பாந்தவன் கேப்டன் கூல் ஜெரோம் வினித். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்ஸை தான் எடுக்கணும். முக்கியமா சேதுவோடைய சர்வுக்கு அங்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டாரு கேப்டன் ஜெரோம். அண்ட் இப்போ தயாராயிட்டாருங்க. தருண் கவுடா அவர்கள் சர்வ் பண்ண போறாரு. 9-11 ட்ரையல் பண்றாங்க சென்னை பிளிட்ஸ். குட் சர்வ். அண்ட் இந்த முறை ஜோயல் பெஞ்சமின் கொடுத்த ஸ்பைக்கு அங்க ரெக்கவர் ஆயிருக்காங்க. ஆனா இந்த ஸ்பைக்
சரியாக போகல சென்னை பிளிட்ஸ் பக்கம். இந்த எரர்னால பாயிண்ட்டும் கிடைச்சு அந்த 3 புள்ளி லீடை மெயின்டைன் பண்றாங்க டார்பீடோஸ். ஹையர் சைடில் போயிருக்காரு ஜெரோம். ஒரு பிளாக் டச் அவுட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற முயற்சி. இப்போ சென்னை ஒரு பெரிய துடுப்பு சீட்டு அல்லது அது சர்க்கஸ் துப்பாக்கி அதை இறக்கியிருக்காங்க. ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட். ஏன்னா இங்கே கிடைச்சதுன்னா 11-12 கொண்டு வரலாம். பட் தவற விட்டாங்கன்னா 2 பாயிண்ட் அப்படியே பெங்களூருக்கு போகும். அது மேட்ச் பாயிண்டாகி மாறும். என்ன நிகழும்? டீசன்ட் சர்வ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். ஜெரோம் வினித் கால் அடிச்சாரு. அவரோட ஆப்போசிட் நம்பர் மேத்யூ வெஸ்டோட கால குறி பார்த்தாரு, வெளுத்து வாங்கியிருக்காரு. தக்க தருணத்தில் சென்னைக்கு ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் வாயிலாக 2 பாயிண்ட். இது வெறும் ஸ்கேபியா சூப்பர் பாயிண்ட் இல்ல, சென்னைக்கு ஆக்சிஜன். இந்த மேட்சில் திரும்ப அவங்களுக்கு மூச்சு விடுவதற்கான ஒரு மிக பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. 11-12 லீட குறைச்சிருக்காங்க. இப்ப லெவலா போக முடியுமா? நல்ல சர்வ். மேத்யூ வெஸ்ட் ஃபார் சைடு. ஃபர்ஸ்ட் பால் ரிகவரி அண்ட் டச் அவுட்டா? இல்லை, டச் அவுட் இருக்குன்னு சென்னை நம்புறாங்க. ரிவ்யூ நிச்சயமாக எடுப்பாங்க. உடனே ரிவ்யூ. அத்தனை பிளேயர்ஸிடமிருந்து கோரிக்கை. நெட் ஃபால்ட் இன்ஃபேக்ட் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு கோரிக்கை. பிளாக் டச்சுக்கு முன்னாடி ஸோ சென்னைக்கு 2 ரிவ்யூஸ் பாக்கி இருக்கு, கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரிவ்யூ சென்னை பிளிட்ஸுக்கு சாதகமாக போகுமான்றதை பார்க்கணும். ஏன்னா டார்பிடோஸ்க்கு பாயிண்ட் வழங்கப்பட்டாச்சு. பட் ஆதித்யா ராணா அவர்கள் உடனே ரிவ்யூ எடுக்கணும் அப்படின்றத சொன்னார். அண்ட் அதே மாதிரி ஹெட் கோச்சும் எடுத்தாச்சு. ரொம்ப முக்கியமான தருணத்தில் தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த ரிவ்யூவும். கண்டிப்பாக பாயிண்ட்டும் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும், சென்னை பக்கம் வரும் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சதுன்னா. ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் மோமெண்ட் இந்த விளையாட்டில், குறிப்பாக இந்த செட்டில். அதனால சென்னை அந்த ரிவ்யூக்கு போயிருக்காங்க. இங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே பெங்களூரு வீரர்கள் நெட்டோட ஏதேனும் கான்டாக்ட் இருந்ததா அதை தான் கூர்ந்து கவனிப்பாங்க. குறிப்பாக அந்த நெட் பிளே அதை தான் பார்க்க தோன்றும். பர்வீன் கோக்கர் மற்றும் அஜித் சிங் வீடியோ ரெஃபரி வேலையை செய்வார்கள். எந்த அணி ஹாப்பியாக இருப்பாங்க இந்த ரிவ்யூவோட முடிவில்? இந்த ஆங்கிளை பாருங்க, அந்த ஆங்கிளை பாருங்க அப்படிங்கிறது கோரிக்கையாக இருக்கும். பட் வீடியோ ரெஃபரிஸ் அவங்களோட வேலையை தான் செய்வாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் சென்னை, ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல். பந்து வெளியில். அண்ட் சென்னை அப்சல்யூட்லி டிசப்பாயிண்டட். அழகான வேலை இங்கே நம்ம கேமரா நண்பர்களிடமிருந்து அழகாக ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்கே நம்ம டெக்னிக்கல் டைரக்டர் ஜொகான் மிஹைலோவிச்சோட முகத்தை காமிச்சாங்க. என்ன நிகழ்ந்தது அங்கே? தீண்டல் இருந்ததா? பந்து பட்டுதா? பம்ப்ட் அப். 2 அணிகளுக்கும் தெரியும் இந்த மேட்ச் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு. அதனால தான் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை. 13-11 இதுதான் இங்க சாஸ்வதம், இதுதான் நிகழ்வு. 2 புள்ளிகள் தேவை பெங்களூருக்கு மேட்சை வென்று 3 பாயிண்ட் எடுக்க. மேத்யூ வெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் டீசன்ட். பேக் சைட் ஜெரோம் சூப்பர் ரிகவரி சேதுவிடமிருந்து. திரும்ப ஜேலன் பென்ரோஸ் முக்கியமான கட்டத்தில் ஜேலன் பென்ரோஸ் ஒரு கிராஸ் கோட் ஸ்பைக், ஒரு சல்யூட் அவங்க ரசிகர் படைக்கு. மேட்ச் பாயிண்ட் இப்போ சூப்பர்வா ஆடிட்டாங்க. அண்ட் இந்த ரேலி எல்லாம் அப்படியே முழுக்க முழுக்க அவங்க பக்கம் தான் இருந்தது. அழகான ஒரு செட் அண்ட் ஆர்ஆர் காவில் சூப்பர் ஸ்பைக் ஜேலன் பென்ரோஸ் கிட்ட இது வந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சல்யூட். உண்மையாவே அவருடைய ஆட்டம் வேற லெவல். 2வது செட்ல 3 செட் பாயிண்ட் சேவ் பண்ணாங்க. இங்க செய்ய முடியுமா? ஓகே, ஒரு செட் பாயிண்ட் சேவ் ஆயிருக்கு. 14-11 இதே ஒரு நிலையிலிருந்து மீண்டு வந்து அந்த 2வது செட்டை ஜெயிச்சாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் இன்ஸ்பிரேஷனல் எஃபர்ட் தேவை சென்னை பிளிட்ஸை பொறுத்த மட்டும். 12-14 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் 2 இன்னமும் பெங்களூரு பக்கம். கேப்டன் ஜெரோம் வினித். பெரிய சாவ், சூப்பர் ரிகவரி அங்க மிதுன் கிட்ட இருந்து உள்ள வச்சிருக்காரு. யார்கிட்ட போகுது? ஜெரோம். ஜெரோம் ஜெரோம் வினித் மீண்டும் வந்தாரு. 13-14 கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிருக்காரு. மேட்ச் பாயிண்ட் அபாயம் நீங்கல.
எக்ஸலண்ட் ஒர்க் அங்க கேப்டன் ஜெரோம் வினீத் அந்த செட்டை பயன்படுத்தி கரெக்டா பென்ரோஸை டார்கெட் பண்ணி முடிச்சாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, இந்த மேட்ச்ல 15க்கும் மேலான பாயிண்ட்ஸை ஜெரோம் வினீத் எடுத்திருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த மேட்ச்ல இன்னும் ஒரு மேட்ச் பாயிண்டோட டார்பிடோஸ் இருக்காங்க. ஆனா இது ரெண்டாவது செட் மாதிரி தாங்க போச்சு. ஏன்னா தொடர்ச்சியா 3 செட் பாயிண்ட்ஸை சென்னை பிளிட்ஸ் சேவ் பண்ணி செகண்ட் செட்டை ஜெயிச்சாங்க. அண்ட் இப்போவும் அதே தான் நடந்திருக்கு. 2 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸை சேவ் பண்ணியாச்சு. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. பட் என்ன மாதிரியா ஒரு ஆட்டத்தை இங்க வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மேட்சை பெங்களூரு ஜெயிச்சாங்கன்னா டாப் ஆஃப் த டேபிள் போயிடுவாங்க. சென்னைக்கு இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா 4வது இடத்துல டெல்லியை தள்ளிட்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. எவ்ரிதிங் டு ப்ளே ஃபார். பிசினஸ் எண்டை நெருங்கிட்டு இருக்கோங்க. ஆர்ஆர் காபில் பிரைம் வாலிபால் லீக்ல 4 அணிகள் டாப் 4 டீம் செமி ஃபைனல்ல விளையாடுவாங்க. மேட்ச் பாயிண்ட் இன்னமும் இருக்கு பெங்களூருக்கு. கேப்டன் கூல் ஜெரோம் வினீத் சர்வீஸ் போட ஆயத்தமா இருக்காரு. 2 மேட்ச் பாயிண்ட் சேவ் பண்ணிருக்காங்க. இது என்ன நடக்கும்? பெரிய சர்வ். டீசன் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ். ஜோயல் தருண் கவுடா உள்ள வச்சிருக்காரு. ஜெரோம் மீண்டும் ஜெரோம் அண்ட் ரொம்ப நல்ல ரிகவரி மேத்யூ வெஸ்ட் அண்ட் திரும்ப ஜாலன் பெல்ரோஸ். ஒரு நெட் டச் கிளியர் ஒரு நெட் டச் அண்ட் இந்த முறை போஸ்ட் ரெஃபரி நெட் ஃபால்ட். அண்ட் என்ன ஒரு அபாரமான ஒரு போட்டி. மீண்டும் 3 மேட்ச் பாயிண்ட் சேவ் பண்ணிருக்காங்க. 3 செட் பாயிண்ட் சேவ் பண்ணிருக்காங்க. சென்னை ஜகதால பிரதாபர்களா திகழ முடியுமா? இங்க 14-14 சூறாவளி சர்வ வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காரு இங்க ஜெரோம் வினீத். அண்டர் பிரஷர்ல சென்னை பிளிட்ஸ் 3 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இப்போவும் ஒரு தரமான ஒரு சர்வ் சிங்கிள் ஹேண்ட் செட் பிளாக் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பட் இறுதியில பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஷார்ட்டா இந்த ரேலியை வச்சு முடிச்சிருக்காங்க. இந்த முறை திரும்பவும் ஒரு மேட்ச் பாயிண்ட் டார்பிடோஸ்க்கு. திரும்பவும் மேட்ச் பாயிண்ட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ். டெஸ்பரேட் அட்டெம்ப்ட் ஒரு கேம்ப் ஃபயர். அனைத்து வீரர்களுக்கு மையத்தில் விழுந்தது. ஆல்ரைடி இப்போ ஜோயல் பெஞ்சமின் முன்னாள் சென்னை பிளிட்ஸ் வீரர் மேட்ச் பாயிண்ட் இருக்கும் கையோட சர்வ் செய்ய போறாரு. 15-14 ஜோயல் பெஞ்சமின். அவரோட சர்வ் பயனளிக்குமா பெங்களூருக்கு? இல்ல சென்னை இந்த மேட்சை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்களா? சேஃப் சர்வ். ஜெரோம். ஓ கொலிஷன் அங்க மிடில் இருந்து ஒரு அட்டாக் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. மீண்டும் ஜெரோம் வினீத். அதற்கு முன்னாடி பாயிண்ட் நிறுத்தப்பட்டதா? ஹேங் ஆன். பெங்களூரு செலிப்ரேட் பண்றாங்க. பட் போஸ்ட் ரெஃபரி இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் பாயிண்ட் பெங்களூருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. டார்பிடோஸ் வென்று விட்டார்கள் இந்த போட்டியை. ஐ திங்க் அங்க ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு. ஜெரோம் வினீத் அந்த பந்து எடுக்கும் முயற்சியில 16-14. ரிவ்யூ கேட்கிறாங்க சென்னை. ஒரு லாஸ்ட் ரோல் ஆஃப் த டைஸ். எங்கேயும் போயிடாதீங்க. ஒரே ஒரு ரிவ்யூ பாக்கி இருக்கு, அதை கேட்கிறாங்க. எந்த ஒரு போட்டியா இருந்திருக்குங்க. நீங்க எந்த சைடுல இருந்தாலும் எந்த அணியை சப்போர்ட் பண்ணாலும் இந்த போட்டியை பார்த்து ரசிக்காம இருந்திருக்க முடியாது. வாலிபால் காதலர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து இந்த போட்டி. ஓகே, பந்து விழுந்ததா இல்ல எடுத்தாரா? ஓ, பந்து உள்ள விழுந்தது போல தாங்க தெரிந்தது. ஐ திங்க் அதற்காக தான் பந்து இன்னும் கால் செய்யப்பட்டது. தருண் கவுடா எடுப்பதற்கு முன்னாடி அவர் ஹாஃப் வாலில் தான் எடுத்தார். அது பெங்களூருக்கு தெரிஞ்சாச்சு. அதனால தான் பெங்களூரு சந்தோஷத்தோட மிகுதியில் இருக்காங்க. சென்னைக்கு ஹார்ட் பிரேக். ஒரு அபாரமான ஃபைட் பேக் 2வது செட்ல பார்த்தோம். இந்த செட்லயும் போராட்டம் இருந்தது. சென்னையோட ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல். அத்துடன் பெங்களூரு இந்த போட்டியை ஜெயிச்சிட்டாங்க. அண்ட் 3 புள்ளிகள் அன்பீட்டன் சைடா பெங்களூரு. மும்பை மீட்டியோர்ஸ்க்கு டஃப் கொடுக்க முடியும்னா அது நாங்க என்று சொல்லும் வண்ணம் அபாரமா ஆடி இருக்காங்க. ஒரு கம்ப்ளீட் டீம் எஃபர்ட். And what a contest. 2 அணிகளுக்கு இடையில இந்த வெற்றியோட இப்போ பெங்களூரு டாப் ஆஃப் த டேபிள் போவாங்க. மேத்யூ வெஸ்ட் அண்ட் டீம் இங்க வெற்றியை தட்டி பறிச்சு சூறையாடி இருக்காங்க. பட் ஒரு சூப்பர் எஃபர்ட், சூப்பர்லேட்டிவ் எஃபர்ட் 2 அணிகளிடம் இருந்தும்.
கஷ்டப்பட்டாங்க சென்னை பிளிட்ஸ் 3 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸை சேவ் பண்ணாங்க. பட் கிடைச்ச அந்த 4வது மேட்ச் பாயிண்ட்ல சர்வ் சிறப்பாக தரமாக கொடுத்தாங்க. அண்ட் பாலும் இன்னன்றது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இதுதான் அந்த வின்னிங் மூமெண்ட். அந்த ஸ்பைக்கை தருண் கவுடா எடுக்கலான்னு பார்த்தாரு, பட் அந்த மாதிரி நடக்கல. அதற்கு முன்னாடியே கோர்ட்குள்ள விழுந்தாச்சு. ஸோ ஒரு கிளீன் பாயிண்ட். அண்ட் அத்தோட பெங்களூரு டார்பிடோஸ் சென்னை பிளிட்ஸை இன்னைக்கு 3-1 ஜெயிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அவங்களுடைய வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. இந்த சீசன்ல ஆடின 4 மேட்ச் பை விக்டரி. டேவிட் லீ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு. பட் வாலிபால் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் சப ட்ரீட். இந்த மேட்ச் முன்னும் பின்னும் போயிட்டு இருந்தது. ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டைன்மெண்ட்டை இரு அணிகளும் கொடுத்தாங்க. பட் இன்னும் அடிஷ்னலா அந்த ஒரு சந்தோஷம் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் ஃபேன்ஸ் மற்றும் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் டீமுக்கு எக்ஸலண்டான பிளே இருந்தது. ஜோயல் பெஞ்சமின் கிட்டையும் பெட்ரோஸ் கிட்டையும் எல்லார்கிட்டையும். அண்ட் வாட் அ கான்டெஸ்ட், ஒரு கிராக்கர் ஆஃப் அ ஃபினிஷ். அபாரமான ஒரு போட்டி. 2 அணிகளும் பிரமாதமா ஆடினாங்க, எதையுமே விட்டு வைக்கல. சென்னை பிளிட்ஸோட ஃபைட் பேக் நல்லா இருந்தது. பட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் 17-15, 14-16, 17-15, 16-14. ஒரு செட்டு கூட 15ல முடியல. ஒரு க்ளோஸ் கான்டெஸ்ட். அண்ட் அதன் வாயிலாக பெங்களூரு டார்பிடோஸ் இந்த சவுத் இந்தியன் டாபி, தென்னிந்திய டாபியை 3 செட்டுக்கு 1ங்கிற விகிதத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்க. பிரசன்டேஷன் on the other side of the break. சூப்பரான ஒரு மேட்சை பார்த்தோம். பெங்களூரு டார்பிடோஸ் முதல் செட்டை ஜெயிச்சாங்க. 2வது செட் சென்னை பிளிட்ஸ், 3வது செட்டை சூப்பராக ஜெயிச்சு 4வது செட் ஒரு கடும் போராட்டம். பட் அதுக்கப்புறமா 3-1 சென்னை பிளிட்ஸை இன்னைக்கு வீழ்த்தினதை பார்த்தோம். ஓப்பனிங் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங் செட்டுன்னு இல்லை, இந்த மேட்ச் முழுக்கவே டைட்டாக தான் போயிட்டு இருந்தது, முன்னும் பின்னுமாவே போயிட்டு இருந்தது. பட் ஒரு கட்டத்தில் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஓப்பனிங் செட்டை ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதற்கு காரணம் ஜோயல் பெஞ்சமின் ஆரம்பத்திலேருந்தே அவருடைய அட்டாக்கை அதிரடியாக வெளிப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அண்ட் டேவிட் லீயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார். பட் 2வது செட்டில் மாற்றம் இருந்தது. 3 செட் பாயிண்ட்ஸை சென்னை பிளிட்ஸ் சேவ் பண்ணாங்க. பிளாக்கிங் நல்லா இருந்தது, சமீர் கிட்டேருந்தும் சரி, சூரஜ் கிட்டேருந்தும் சரி. அண்ட் அதுக்கப்புறமா சென்னை பிளிட்ஸ் மடன் 5 பாயிண்ட்ஸை எடுத்து செகண்ட் செட்டை அவங்க பக்கம் கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட்
இதுதான் அந்த ஒரு செலிப்ரேஷனும் கூட. செகண்ட் செட்டு சென்னை பிளிட்ஸ் ஜெயிச்ச உடனே, பட் தேர்ட் செட்டும் அதே மாதிரி டைட்டாக தான் போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா எந்த ஒரு செட்டுமே 14 கீழே இல்லை தோத்த டீம் எதுவுமே, அந்த அளவுக்கு ஒரு டைட்டாக போயிட்டு இருந்ததை பார்த்தோம். அண்ட் இறுதியில் தேர்ட் செட் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் பக்கமே போச்சு. அண்ட் அந்த டச்சும் இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். பட் ஃபோர்த்து செட்டுன்னு வரும்பொழுது நிச்சயமா ஃபோர்த் செட்லையும் அந்த ஆற்றல் பார்க்க முடிஞ்சது. பெங்களூரு பென்ரோஸ் மற்றும் ஜோயல் பெஞ்சமின் இருவரோட வேலை சிறப்பாக இருந்தது. பட் நிறையா தவறுகள் 2 அணிகளோட பக்கத்தில் இருந்தும் பார்த்தோம். நிறைய சர்வீஸ் எரர்ஸ், செட்டிங் எரர்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் சேது தூள் கிளப்பினாருங்க அவரோட ரிசப்ஷன். பட் இதுதான் ஃபைனல் பாயிண்ட். அண்ட் இங்க தருண் கவுடா கொஞ்சம் பின்தங்கி இருந்துட்டாரு, ஹாஃப் வாலியில் எடுத்தாரு. ஒரு விதமான கம்ப்ளீட் சர்க்கிள். முன்னாள் பெங்களூரு டார்பிடோஸ் வீரர் தருண் கவுடா ரொம்ப அழகா ஆடிருக்கார் சென்னைக்கு. லாஸ்ட் பாயிண்ட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரோட கன்செஷன்னால நடந்தது. சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்பைக்ஸ்ல சென்னை கூடுதல் 6, பிளாக்ஸ்லயும் 1 கூடுதல். பட் அன்ஃபோர்ஸ்ட் எரர்ஸ் 10 புள்ளிகள் கூட. டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க 64-60, பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. பட் பெங்களூரு எந்த பாயிண்ட்டை ஜெயிக்கணுமோ அது ஜெயிச்சாங்க. அதுதான் செட்டை வெல்ல வைக்கும். அந்த வெற்றியின் மூலம் பெங்களூருக்கு 3 பாயிண்ட். அண்ட் அவங்க டாப் ஆஃப் த டேபிள் போயிட்டாங்க. சென்னை 7வது இடத்துல இன்னமும் தஞ்சம் பெறுகிறார்கள். அண்ட் அவங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட்டும் கிடைக்காது. இந்த மேட்ச் 5th செட் போகாததுனால, போயிருந்தா 1 பாயிண்டாவது கிடைச்சிருக்கும், அது நிகழல. பட் வெற்றியாளர்கள் பெங்களூருவை போற்ற வேண்டிய நேரம். பிரசன்டேஷன் செரமனி. ஓவர் டு யூ சார்த்தக். Top quality performance by the Bengaluru Torpedoes, and they find themselves sitting right at the top of the points table now. How good were they, and what a contest we've just witnessed. First in this presentation party, let's thank our sponsors: RR Kabel, Scapia, New India Assurance, NTPC, Bank of Baroda, Amul, Mutual Fund, Sahi Hai, Red Bull, Cello, Costco, Net Enrich, Eakin by Paragon. To my right, I have Mr. Manu Jagan, Cone of the Bengaluru Torpedoes. I have representing RR Kabel, Mr. Mukesh Gulani, representing Scapia, Colonel Manoj Mishra, a proud customer. We're going to start this with the Scapia game changer of the match. He's known to do this time and time again. Super server Setu is your Scapia game changer. Methodical, like always, so cool under pressure. Whenever you look at Setu, you just not find out what the scoreline is, because it doesn't reflect on his facial expressions. Ultra calm always. And now for the RR Kabel player of the match. This has to be his night. Joel Benjamin, you were a superstar today in this massive win for the Torpedoes. A splendid performance all the way from young Joel. He is your RR Kabel player of the match. Well done, Joel. How does this feel? Firstly, I feel very happy for this. Today's match wasn't our very best match, but everybody didn't give up until the very end. That's what that matters. I'm really happy for my team. They didn't give up. We fought till the last point. Yeah, that's it. There were so many moments where Chennai almost came back, and we could just feel that this is going into a 5th. How did you get the job done in that 4th set in particular? We practiced for every part of this, also for the pressure and everything. We trained really hard, so we know how to handle it. You were incredible, Joel Benjamin. Excellent work today on the court. Thank you for your time. Take some rest, and we'll see you soon on court. That's it from the presentation ceremony. Taking it back to our commentators. Outstanding. Joel Benjamin எவ்வளோ அழகா பேசுறாரோ அவ்வளோ அழகா ஆடவும் செஞ்சிருக்காருங்க. RR Kabel player of the match. இன்னைக்கு நாங்க பெஸ்டா ஆடல, ஆனாலும் வெல்வதற்கான வழியை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. சாம்பியன் டீம்ஸ் அதுதாங்க செய்வாங்க. பெங்களூரு டார்பிடோஸ் அதை நிகழ்த்தினாங்க. அதில் முக்கியமான புள்ளி சென்னைக்கு ஒரு பெரிய இடையூறுனா அது ஜோயல் பெஞ்சமின், தூத்துக்குடியை சேர்ந்த மண்ணின் மைந்தன், முன்னாள் சென்னை பிளிட்ஸ் வீரரும் கூட. பட் ஒரு இந்திய அளவில் சூப்பர் ஸ்டாரா திகழறாரு. ஸ்கேபியா கேம் சேஞ்சர் ஆஃப் தி மேட்ச். இங்க சேது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாரு. குறிப்பா
அந்த 3-4 புள்ளிகள் ஸ்ட்ரீக் சர்வ்ல அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு ஃபோர்த் செட்ல. அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய திருப்புமுனை. அதை தவிர சில பல ஸ்பைக்ஸ் அண்ட் டிஃபென்சிவ் எபிலிட்டிலையும் அவரோட ஆட்டம் தளர்ந்து போல அசால்ட் சேது அவரும் இன்னைக்கு ஒரு கேம் சேஞ்சர். சஹி ஹை சக்சஸ்ஃபுல் மோமெண்ட் ஆஃப் தி மேட்ச். முக்கியமான டிசிஷன்ஸ் எப்போதுமே மேட்ச்ல தனியாக தெரியும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டர் டம்ப், ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் ஒரு மேத்யூ வெஸ்ட் நம்பருது அது வந்தது. அப்பப்போ கொடுத்தாரு அந்த ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த அமெரிக்கன் கேப்டன் மேத்யூ வெஸ்ட். பெங்களூரு அன்பீட்டன், அவங்க ஸ்ட்ரீக் தொடருது. நாளைக்கு டபுள் ஹெடர் ரிசம்ஷன் நிகழும். மும்பை மீட்டியோர்ஸ் ஒரு நீண்ட பிரேக் அப்புறம் வராங்க. கொச்சி ப்ளூ ஸ்பைக்கர்ஸோட மோத 6:30 மணி அளவில். அதற்கு பிற்பாடு கோல்கத்தா தண்டர்போல்ட்ஸ் கோவா கார்டியன்ஸை சந்திப்பாங்க. மேட்ச் நம்பர் 21 காண தவறாதீர்கள். ஜிஎம்சி பாலயோகி இண்டோர் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத்தில் இருந்து நேரலை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் 10 தமிழ் மற்றும் யூடியூப்ல பார்க்கலாம். Until then, bye and good night from Sai Rahul and Arun Vedagopal.